hiện architect nắng cứ nhung thọp từ lư kia vậy tháo hiện architect nắng lôi á thập là con lôi á giờ tới khai các ban chớn hay một moa tiết chẳng cái dân có trong xa ở hiện bờ tay nó pe vậy là dân hiện chóp cái dân cất khóc vì anh nghe sủa đôi vậy dân cất tế mình còn ta hiện chóp dân từ ban cai nghe thớ mình còn ta hiện chóp dân ở từ ban đã cầm đầy tràn tiền nhưng mà làm thay nhưng mà đôi chấm nín khó bàn tay mình khó thằng sóng ngày mẹ này tham nước không nó cái dương miền Tây mà chỉ nói là dân châu chật đấy bàn tay còn là bờ chật đây món nhom mò infographic chiang nhom châu chật phơi này graphic chiang vì ăn khó hay là dương hiện architect hay dương mau phơi này từ xe nâng phù dương ban apply tầng càng nghe architect tầng cho người ta ấy để dương hiện nơiประมาณnăm nắng do mà đã châu nó không sủng này hái dương phơi ấy là dương thọp phơi cà bị không ai được nhỉสวัสดีมากันสัปดาห์ที่ไม่ระบบเราตัวทอล์กโชว์สัปดาห์นี้ยังมีเพียงกิจกรรมปีรุกบริษัทจีประเดี๋ยวหรือก่อนเนี่ยสตาร์ทโจทย์ในสภาพปลอมโลกภายจีไอสกอร์ลปีแห่งมุ้ยได้ชั่วโมงสมเนหรือก็สถานีสมเนทั้งนี้ยังมีวัฒนธรรมปุกวัดได้จีสถาปนิกให้ปุกวัดหนึ่งใจตรงเลยบอดปีศาจในเรื่องราวขังกราวในสมเนให้อย่างไรได้จีการพลายมีเดียนู้คือปีนี้วัดสดสังแต่จีสถาปัตยกรchẳng chẳng đang rừng ra bị càng cao đi dạng ná chụp cho mùi bị nè còn ở cái này chỉ biết xua ba chỉ biết xua ok xua bài rồi ba lôi cho ra đi mà vậy đi lôi ra khơi mà vậy đi ai tha dân từ tụ ban ca control tràn mình bị hàng sum nế cái đôi stand đi sum nế bỏ tuần tích thò mà đá pin nè dương sau tới chỉ stop lại coi từng pi thở hạt phao lấy bàn chỉ chơi ca plug đầuปีศาจไปก็มาขังบางจีหังสมัยนี้สมัยยมตัววิทยาต้องปีไอ้เรื่องสลายแต่ต้องปีการยังเชื่อเลยถ้ายังเชื่อเลยย่อไปเรื่องสลายยังได้ก็เพื่อการเงินได้จำจีบัดบ่ยังในเปได้ยมจับประดามสมัยเพลี้ยมเป็นนั่นคือเปชนำได้ยมประจับสานนะไอ้ถ้าวิจะไปเรียได้หลุมบ้าได้ได้ยังหนึ่งเชื่อเลยถ้าแต่ยังหนึ่งกูดาวเพลิงมวยนายังกูแต่ดาวเพลิงได้ยังchẳng đá đi coi dương đá phứ từ tam kia điệp chồng rồi chẳng bên nó còn nhom sầm đặt cho tha nhom nằng đa tam phứ đại nhom chẳng đá bên nó ngay đại ở chung một sầm nề ban lị đủ riêng là hay ca đại dương ở đây do sầm nề này vì nhom cái thao vì kho mỏ ngay để ra ta dương ban apply ở đây đại dương riêng từ khung nằng lịch này tại khỏi một tiết bên đại dương start sầm nề phím pin đại dương nậtสการคดีมั้งหรือก็ไม่เตยยมประกาศสำเนานั่งในจ้องชนะปีปอนดำบวนประต่อมาเทียบบ้านประหารชีประมวลเปิดค่ายพาจิชอมีตีบวนชอมีตีปีบ่ชนะปีปอนมาเผยยมมันจุบังเนิดให้ยังก่อไปเพียรสร้างคดีท่ายังจังบาโกนหางตัวมุ้ยดำใบชีกระไรได้ยังเหียบจอมผลัดสะเพอพ้องหนึ่งกระไรได้ยังหลุดสะเพอพ้องแต่เป็นนั่งไม่เตยนัดกอดเมียนดาริชันดึกเนี่ยได้ยังต้องบังนัดเป็นนั่งกอดคอนตาเชนเนี่ยได้โจจัดได้ไม่ได้ถ้ากอดจับอารมณ์ตะเลิบในหนึ่งได้กอดมันช่วยตะเลิบในกระเดียทิวติดตัวใช้จมูกหนึ่งช่วยตะเลิบกับนัดเซ็งจะต้องเป็นสะเพอบ้าแต่นัดเป็นนั่งไม่เตยไปได้บานเซ็งใหญ่จังหายังมีคนจัดแบบmìnhผู้เป็นนั่งยังจีไอ้ทายังเห็นในสปายการไม่เถอะนั่งไงให้เป็นนั่งก็ยังกระเทการสปายคล้ายสปายกอดิคเนียนั่งไงตะโบงนั่นคือพลายกระดอมได้เนเปได้จูบเซิร์ฟโอนให้กอดเดี๋ยวซากอดนั่นเซิร์ฟโอนยังปีชนำให้เป็นเดี๋ยวจูบคดีให้กอดแผลทากอดบางสมเนจังนะให้ย้อมกอดดังได้ผู้ยังอดนักสมานทาวิสัยอันปลอมโลกนั่นคือวิเมียนการคอนโทรลผู้เดี๋ยวซาตามาเดี๋ยวมุนนั่นยังทลบดังนั่นคือวิสงานเติมมาใหญ่ต่อมาไปเดี๋ยวย้อมจูบกอดให้ย้อมจับกระดอมแต่ก็ไปกอดใหญ่ทั้งนั้นให้ยังก็จับดาวตามดานกอดไอ้จังนะตามดานเพย์กอดไอ้จังนั้นยังก็เคยทาโอ้มีเนี่ยจะเอาเราแม่ในจังเต้ถอยยังเป็นคนจัดทางบาsinh chỉ dương ba hàng sập hờ muối vì mày từ bồn nó cứ dương mình chỉ ba hàng thông ấy dương còn là trong ba vì là cái nào miền tùng nục chất đó nhiều hay nằng dương sập sai vì sập hờ và lòng đục xem lại kẹo vì thả bạn dương thiệt chẳng hạn nào tại cái món của dương bạn và tại không nước bóng khơi muối miền chỉ sầm nế mới tiết stan đi sầm nế vì năng đôi khi rồi có khóc kia mày tới vì năng khóc kia bóng sầm nế cứ chỉคือสถานบำปมสายจำในสถานที่สำเร็จคือจีห้างสิบเพอ
ចឹងមានន័យថាពីអ្នកខ្ញុំយើងបែងចែកការងារគ្នាដែរដោយសារតែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំកាន់ទៅលើផ្នែកសំណេរចឹងមានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅលើបច្ចេកទេសរបស់ពុម្ពផ្សាយនិងការរៀបចំទូទៅហើយបង្និតក៏ជួយទៅលើហាងផ្សេងៗដូចជាពេលមានបុណ្យទានឬក៏មានអីយើងដេកហាងទៅតាម seasonal អីចឹងណាបងបាទ អូខេស្ដាប់មើលទៅបងគិតថាបើយើងនិយាយអំពីការងារសំណេរហើយនិងការងារស្ថាបត្យកម្មវាខុសគ្នាដែរត្រូវទេអញថាពីរហ្នឹងខុសគ្នាច្រើនទេសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីស្ថាបត្យករមកខ្លាយទៅជាគេថាអ្នកបើកនៃ business សភៅហ្នឹងណា ខ្ញុំគិតថាដំបូងសម្រាប់ដំបូងអារម្មណ៍ដំបូងវាផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចដែរដោយសារតែយើងដូរពីស្ថាបត្យករមកជាអ្នកផលិតសភៅហើយជាមួយនឹងអ្នកលក់សភៅប៉ុន្តែពេលបកមកវិញមុននឹងបានសំណេរហ្នឹងគឺរបៀបថាមានន័យថាផ្នែកដែលយើងរៀនហ្នឹងវាមិនមែនការរៀនអាគតិចមួយវាមិនមែនមានតែការគូប្លង់មួយឯងមានគ្រប់មុខមានទាំងរបៀបគ្រប់គ្រងមានទាំងgraphic មានទាំងការ survey គូប្លង់ការគ្រប់គ្រងមនុស្សអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំយក apply នៅលើសំណេរធ្វើឲ្យសំណេរមានចំណុចលេចធ្លោមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំក៏ទៅសេសភៅដែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិពន្ធដែរហើយស្នាដៃដែលខ្ញុំចេញដំបូងគេហ្នឹងគឺកោះទី3ដល់10ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយក៏យើងបាន add architect ទៅក្នុងហ្នឹងដែរយើង add តាក់ទងពីផ្ទះខ្មែរអញ្ចឹងណាបងបាទអូខេប៉ុន្តែការសរសេរសភៅហ្នឹងអំឡុងពេលយើងចាប់ដើមចប់ការងារជាស្ថាបត្យករហើយយើងចូលមកការងារសំណេរឬក៏អំឡុងពេលហ្នឹងយើងបានស្វែងយល់បានដឹងផ្សេងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងចូលចិត្តការសរសេរហ្នឹងដែរពេលដែលបង្កើតសំណេរហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតា internship នៅកន្លែងប៉ុន្តែការហ្នឹងបែបជាលក្ខណៈ mock up event ទេមិនមែនជាarchitect ចំតួទៀតហ្នឹងហើយបងអូខេប៉ុន្តែបកទៅក្រោយបន្តិចផ្សេងអាចស្គាល់ឬក៏ស្គាល់អំពីអ្វីដែលយើងចូលចិត្តតាំងពីយើងរៀនឬក៏មុនយើងមុនចូលសាកលវិទ្យាល័យរៀនបកទៅក្រោយបន្តិចពេលដែលគេហៅថាយើងរៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងផ្សេងចាប់ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងចូលចិត្តការដូចថាផលិតសភៅហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរដូចថាពេលហ្នឹងយើងដឹងថាការងារណាដែលយើងមិនចូលចិត្តការងារណាដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងពីស្ថាបត្យកម្មមកសិនថាមិនបានសុកយើងមករៀនស្ថាបត្យកម្មតាមពិតទៅការខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបអញ្ចឹងយើងដឹងដែរថាយើងធ្លាប់តែឮពីបងតគ្នារៀន architect រៀនផ្នែកវិស្វករអីចឹងណាតែយើងអត់ដឹងពីជំនាញហ្នឹងច្បាស់ទេពេលយើងសួរព័ត៌មានទៅក៏ខាងសាលាគេប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនជំនាញចូលគ្នាចង់និយាយថាមិនមានតែ architect ទេមានផ្នែក urban មានផ្នែករៀបចំក្រុងមានរៀបចំ interior ឬក៏អីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលឆ្នាំដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសាសនាហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយគឺឆ្នាំដែលខ្ញុំបង្កើតសំណេរពេលយើងគិតបកក្រោយវិញចង់និយាយថាយើងទាញពេលវេលាថយក្រោយវិញទើបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការនៅពីក្មេងក៏ខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកសរសេរហ្នឹងដែរដោយសារខ្ញុំធ្លាប់សរសេរសាច់រឿងឲ្យមិត្តភក្តិអានដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសទេដែលយើងរៀន architect ហើយយើងមកធ្វើផ្នែកសរសេរហ្នឹងព្រោះយើងបាន apply ទាំងការងារ architect និងចង់និយាយថាអីដែលយើងរៀននៅប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងសំណេរហើយយើងធ្វើអីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការពីក្មេងដូចគ្នាពីយើងចាប់ទី12ហើយយើងចាប់ដើមចូលមកហើសាកលវិទ្យាល័យរៀនហើយយើងរៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគិតថាវាត្រូវនៅអ្វីដែលផ្សេងចូលចិត្តអត់គិតថានឹងវាត្រូវទេតាមពិតទៅពេលដែលនៅឆ្នាំទី1ដែលសារជា foundation year អញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដល់ឆ្នាំទី2ទី3មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរើសជំនាញខុសប៉ុន្តែមិនមែនខុសទាំងស្រុងទេមានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានផ្នែកមួយចំនួនដែលយើងចូលចិត្តដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើជាក់ស្ដែងហ្មងខ្ញុំមក into graphic ជាងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើផ្នែក graphic ជាងហ្នឹងហើយដូច Photoshop ឬក៏ AI ឬក៏អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែផ្នែកដែលយើងអត់សូវចូលចិត្តពេលយើងរើសហ្នឹងអីគេដែលយើងគិតថាវាអត់ដែលអ្វីដែលយើង expect តែចង់រៀនណា design ខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្នែកគូប្លង់មិនគូប្លង់ចង់និយាយថារបៀបដូចយើងត្រូវ detail អីច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារតែបើខ្ញុំមកមក ធូអាតច្រើនជាងហ្នឹងហើយធូអាតនិយាយទៅបងស្ដាប់មើលទៅជាអ្នកចូលចិត្ត graphic ភាពមើលឃើញការប្រើប្រាស់ color ការប្រើប្រាស់រូបភាពអញ្ចឹងដូចជា painting graphic ជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងអូខេចុះត្រឡប់ទៅនិតវិញស្ដាប់សាច់រឿងមិញមានន័យថាសេងបានបើកសំណេរហើយបានក្រោយមកបានហៅ
សាច់ច្បងយើងណិតដើម្បីចូលរួមជា partner បន្ថែមទៀតពេលហ្នឹងមិនទៅពេលដែលទទួលបានការលើកឡើងពីគាត់អនឯងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដូរជំនាញហ្នឹងស្ទាក់ស្ទើរឯនៅពេលដែលយើងបាន opportunity ហ្នឹងឬក៏យើងមានការសម្រេចចិត្តបែបមិនដែរពេលហ្នឹងពេលជួបគាត់លើកដំបូងហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីសំណេរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងក៏ខ្ញុំក៏អត់តន់ជប់ពីធ្វើការដែរខ្ញុំនៅបន្តការងារជាស្ថាបត្យករហ្នឹងធម្មតាទេប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលយើងបង្កើតសភៅខាងសភៅហ្នឹងហើយគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវា stress ដោយសារតែមានការងារច្រើនចូលមកទីមួយការងារសភៅនឹងផងទោះបីយើងជួយតិចតួចមែនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាបន្ថែមពីលើការងារស្ថាបត្យករដែលយើងកំពុងតែស្មុគស្មាញនឹងស្រាប់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ធ្វើប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពីការក្រោយការឈប់របស់យើងនឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែ stress ប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានអីទៀតដែរអូនអាចថានៅកន្លងពេលដែលធ្វើការហ្នឹងវាមានបញ្ហាតិចតួចជាច្រើនដែលជំរុញចិត្តឲ្យយើងផ្អាកធ្វើការងារស្ថាបត្យករហ្នឹងគឺដូចជាខ្ញុំអាចថាខ្ញុំជ្រើសរើសកន្លែងការងារខុសក៏ថាបានគឺយើងអត់អាចធម្មតាយើងចង់ទៅចូលធ្វើការកន្លែងមួយយើងប្រកាសតែចង់ learn ពីកន្លែងហ្នឹងរៀនបន្ថែមពីកន្លែងហ្នឹងក្រៅបន្ទាប់ពីការចង់បានប្រាក់ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រាក់ខែក៏ទទួលបានតិចអាការរៀនសូត្រពីកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអត់សូវបានទទួលបានច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែយើងវាច្រើនធ្វើតពីគេយើងអត់មានការបញ្ចេញគណិតខ្លួនឯងធម្មតាស្ថាបត្យករមួយតែងតែចង់បញ្ចេញគណិតខ្លួនឯងបញ្ចេញស្នាដៃខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញឬក៏ដោះឡើងជាអគារណាមួយអញ្ចឹងទៅតែពេលយើងធ្វើការកន្លែងការងារមួយហ្នឹងដែលមិនមែនតែមួយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមុននឹងយើងឈប់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបាន2-3កន្លែងដែរអញ្ចឹងយើងភាគច្រើនយកប្លង់ពីបរទេសមកពីវាយឬក៏កែសម្រួលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទៅតាក់ទងទៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយធម្មតាយើង apply ការងារហ្នឹងមួយយើងប្រកាសជាចង់ធ្វើអីទៅច្រើនដែលវាមើលទៅដូចរបៀបមកទៅអាតដូចគូ 3D គូអីចឹងណាអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាបានត្រឹមតែ 2D អង្គុយលម្អិតអីគេហ្នឹងហើយអង្គុយ design ប្លង់ពីគេចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តហើយវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែរនៅក្នុង environment ការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញច្រើនចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ពីការងារបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់បានចោលការងារស្ថាបត្យករដែរខ្ញុំយកមកមក apply ទៅនៅលើហាងសភៅរបស់ខ្ញុំផង apply ទៅលើការងារខ្ញុំទទួលបច្ចេកខាងក្រៅផងចឹងទៅខ្ញុំធ្វើជា freelancer អីចឹងណាឬក៏ធ្វើជាអ្នកទទួលបច្ចេកក្រៅខ្លួនឯងគំនិតដំបូងមកបានមកស្ដាប់មិញនិតគ្រាន់តែចង់សម្រាកដូចថានេះយើងសម្រាកបន្តិចហើយយើងអាចនឹងត្រឡប់ចូលមកស្ដាប់ជាស្ថាបត្យករវិញឬក៏សម្រាប់ឲ្យយើងបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ចូលទៅខាងសំណេរឲ្យបានច្រើនហ្មងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំឈប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់ចង់សម្រាប់ពីស្ថាបត្យករមួយយ៉ាងខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់វិស្វកម្មធំមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះដោយសារយើងហត់មកយូរហើយយើងក៏ទទួលបានកម្រៃអីច្រើនដែរខ្ញុំចំជីវិតខ្លួនឯងមករស់អញ្ចឹងណាព្រោះអាចនិយាយថាឥឡូវត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចមុននឹងខ្ញុំចូលជារៀនអាកាតិកហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅឮគេនិយាយថាអូរៀនអាកាតិកហ្នឹងលុយថាបច្ចេកទេសលុយនិយាយទៅប្រាក់ខែក៏បានច្រើនហើយមុខមាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ចង់សាករៀនប៉ុន្តែនៅពេលអ្វីដែលយើងរៀនចប់គឺយើងគិតខុសវាអត់ងាយស្រួលដូចអ្វីយើងគិតទេมันប្រកាសតែរៀនចប់យើងទទួលបានការងារធ្វើมันប្រកាសតែរៀនចប់យើងទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនទេអាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងបកែផងយើងស្វាស្វែងផងបើថាយើងនៅតែស្ងៀមចាំឲ្យគេហៅចូលធ្វើការហ្នឹងគឺវាអត់អាចទៅរួចទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាអ្វីដែលធម្មតាយើងអត់មានណាគេប្រាប់ឬអត់មានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនយើងតែងតែគិតខ្លួនឯងថាឲ្យតែបានរៀនផ្នែកធំមួយគឺយើងប្រកាសជាមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ខែច្រើនហើយហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានថាអាចថានិតពេលដែលនៅរៀននេះយើងអត់បានស្វាស្វែងឲ្យខ្លួនឯងអានេះយើងនិយាយដូចត្រឡប់ខ្លួនឯងមិនដែរយើងរៀងអត់បានរកអីបន្ថែមឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយដូចពេលកន្លងពេលរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានគិតថានឹងទៅ intern ឬក៏ធ្វើការងារ part time អីទេខ្ញុំគិតថាឲ្យតែយើងរៀនបកកែនៅក្នុងសាលាទៅចេញទៅក្រៅយើងដឹងមានការងារធ្វើហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងគិតខុសនៅពេលដែលយើងរៀនហើយនៅពេលដែលធ្វើការគឺខុសគ្នាការងារគឺក៏បែងចែកខុសគ្នាដែរអ្វីដែលយើងមានភាពដូចគ្នាហ្នឹងគឺមានតែផ្នែកកំណត់ឲ្យជាមួយទ្រឹស្ដីទេតែការងារគឺច្រើនជាងអ្វីដែលយើងរៀនមែនតើតែពេលនិតពេលរៀនជានិស្សិតបកែខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សបកែគ្រប់មុខទេខ្ញុំអាចតាមផ្នែកដូចបើគូប្លង់ខ្ញុំអាចទៅរួចខ្ញុំអាចថាវាគ្រាន់បើដែរហើយដូចតាក់ទងនឹងមួយកែដូចទៅអីខ្ញុំអាចធ្វើបានច្រើនតែបើរឿងទ្រឹស្ដីអានឹងយើងខ្សោយវិញអូខេត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាយើងរៀង
អានេះมันก็ថាវាជា message មួយទៅកាន់បងប្អូនដែរណាបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពជាសប្បាយករវាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវសរសើរបន្ថែមអាចថាកុំឲ្យលឺមិននិយាយថាលឺគេនិយាយថាអូធ្វើការហ្នឹងលយបានតែខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាច្រើនមែនបើសិនជាយើងបកកែត្រូវទេនិតចង់កន្លែងហ្នឹងគឺចង់ថាបើយើងបកកែហើយនឹងមានគេហៅថាបែបម៉េចអាហ្នឹងអ្នកអាចបន្ថែមឲ្យចំតិចបានហ្នឹងហើយអាកន្លែងដែលយើងតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងបកកែហ្នឹងវារឿងមួយហើយមួយទៀតយើងជ្រើសរើសកន្លែងឲ្យត្រូវធម្មតាមិនថាកន្លែងការងារគ្រប់ផ្នែកមិនថាតែស្ថាបត្យករស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងទេគឺគ្រប់ផ្នែកបើយើងរើកន្លែងការងារខុសយើងក៏ទទួលបានអ្វីដែលលទ្ធផលដែលទទួលបានវិញហ្នឹងគឺខុសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមុននឹងចូលទៅកន្លែងណាមួយយើងគិតមើលឲ្យច្បាស់យើងសិក្សាពីកន្លែងគេច្បាស់ហើយយើងប្រើជំនាញរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងកន្លែងការងារហ្នឹងព្រោះធម្មតាបើកន្លែងគេល្អហើយតែយើងធ្វើការគេកើតក៏កើតដែរអានេះរឿងផ្សេងណាអូខេចេះបកទៅលើការឈានចូលសំណេរវិញមិនយើងនិយាយមិញយើងអត់ទាន់មាន direction ថាចូលទៅសំណេរប៉ុន្តែកត្តាអីទៀតបើជំរុញថាយើងត្រូវតែចូលមកសំណេរវិញដែលថាមិញយើងនិយាយមិញយើងគ្រាន់តែនៅស្ទាបស្ទង់នេះយ៉ាងសំណេរហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីសម្រាប់បានមួយរយៈហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានដំណើរកំសាន្តមួយទៅលេងខេត្តជាមួយផ្សេងទៅហើយខ្ញុំក៏បានសាក់លបងអានសភៅប្រឡំលោកហើយសភៅប្រឡំលោកខ្ញុំអានដំបូងហ្នឹងគឺយូរទំព័រចុងក្រោយដែលជាសភៅអាចថាសម្រាប់សំណេរគឺវាជាសភៅមួយដែលលក់ដាច់ជាងគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាងគេដូចគ្នាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាសភៅហ្នឹងមិនក៏ល្បីម៉េះទៅថាมันល្បីទូទាំងប្រទេសហ្មងឯងតែគាត់ថាវាល្បីសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាយើងមិនដំបូងយើងមិនជាអ្នកអានប្រឡំលោកទេតែពេលល្បីដល់យើងមានថាល្បីហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សាកយកមកអានទៅហើយវាមានចំណុចច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏ខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសរសេរនឹងដែរតែក្រោយមកទៀតយើងចូលចិត្តហើយយើងប្រាប់ផ្សេងវិញថាយើងចង់សាកល្បងវាក៏មិនដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ថាខ្ញុំចង់សាកល្បងសរសេរគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងថាសាកចាំមានចំណុចខ្វះខាតអីគាត់នឹងជួយបន្ថែមនឹងជួយប្រាប់យើងដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងហើយស្រាប់ហើយបាទហើយខ្ញុំក៏ដំបូងហ្នឹងក៏យើងអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងដែរធម្មតាយើងនឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងអត់តបានរៀនពីវាសោះយើងទៅធ្វើមកក៏យើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរតែខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលចិត្ត challenge លើខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានក្តីសម័យថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអីច្បាស់លាស់ទេសូម្បីតែស្ថាបត្យករនេះដោយសារតែអាចថាខ្ញុំជាមនុស្សកូនម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារគេគាត់អញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសជាចង់រកក្តីសម័យរបស់យើងគាត់ចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំរៀនច្រើនខ្ញុំរៀនពីផ្នែកផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងទៅដំបូងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនស្ថាបត្យកម្មខ្ញុំនឹងបានការងារល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកដោយសារតែភាពចង់ challenge ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំសាកទៅសេសភៅនឹងមួយទៀតព្រោះយើងការនៅរៀនក៏យើងមិនមែនទៅរៀនទី12រៀនអីចឹងយើងក៏មិនមែនទៅអន់ខ្លាំងអីដែរយើងមកល្មមអញ្ចឹងក្នុងការតែងសេចក្តីក៏ខ្ញុំគាត់បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សាកល្បងទៅសេទៅហើយដំបូងយកជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៅបីទៅសេចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ជំរុញទឹកចិត្តយើងរហូតនិយាយទៅមានមិត្តភ័ក្តិទៀតមានមិត្តភ័ក្តិគាត់ជំរុញទឹកចិត្តថាសាកល្បងតែគាត់ជំរុញខ្លាំងជាងគេព្រោះដោយសារគាត់អ្នកនេះចឹងណាគាត់អ្នកម្ចាស់ស្ថាប័នចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជំរុញទឹកចិត្តច្រើនហើយគាត់ដឹងច្រើនហើយអារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងមានអ្នកជំរុញផ្លូវចិត្តមួយរៀងច្បាស់លាស់ដែរយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើសរសេរសភៅហ្នឹងឲ្យបញ្ចប់ឲ្យបានសម្រេចបងគិតថាការលើកទឹកចិត្តសំខាន់បាទហ្នឹងហើយបងបកទៅវិញហើយក្រោយមកទៀតពេលយើងសរសេរបានមួយហើយសេងបានទទួលហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមចូលមកខាងសំឡេងហ្នឹងរៀងស៊ីជម្រៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាចថាកន្លងពេលដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលស៊ីជម្រៅហើយពួកយើងបានបង្កើតហាងមួយហើយបាត់ហើយបង្កើតហាងសភៅមួយតែគ្រាន់តែហាងសភៅហ្នឹងវាដំបូងជាលក្ខណៈទូចនៅជាន់ទី1នៅម្ដុំបាក់ទូកវាទូចយើងគ្រាន់តែដេកខាងក្នុងឲ្យមានភាពclear ស្អាតទៅព្រោះដោយសារខ្ញុំរៀនអាកាតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តការដេកដែរអញ្ចឹងយើងដេកក្នុងហ្នឹងឲ្យមានភាពស្អាតភាព clear ស្អាតទៅនឹងអាចតាក់ទាញភ្ញៀវបានដែរប៉ុន្តែដោយសារកន្លងពេលដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគឺនៅកន្លងពេល COVID អញ្ចឹងទៅយើងអាចលក់បានទៅតាមអនឡាញទេអញ្ចឹងទៅក្នុងហាងអត់សូវមាន walk in ហើយពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងពេលយើងចូលរៀងសំណេរហើយក៏លេងចាប់ផ្ដើមគិតថាទៅជាស្ថាបត្យករវិញមកដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយស្ថាបត្យករអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងដូចពីមុនខ្ញុំឆ្លៀតការងារច្រើនតាក់ទងនឹងការគូប្លង់ឲ្យគេខាងក្រៅតែយើងមិនមែនទៅគូអាគារធំខ្ពស់អីទេយើងត្រឹមតែផ្ទះឬក៏ landscape ឬក៏ landscape resort ណាមួយអញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាអ្នកដតីអាចនឹងអត់សូវស្គាល់ខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ដែរផុសទេតើទីចឹងគេស្គាល់ជាសំឡេងច្រើនជាងហ្នឹងហើយគេខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផុសទេហើយសូម្បីតា
សភៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង account personal ខ្ញុំអត់ដែរផុសទេខ្ញុំផុសពីច្រើននៅក្នុង page ខ្លួនឯងអញ្ចឹង អូខេមូលហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាaccount personal របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈថាយើងចង់មានអីជាផ្ទាល់ខ្លួនឯងកុំបដោតទៅលើការងារពេកនៅក្នុង account ហ្នឹងយើងចង់និយាយអីយើងនិយាយហើយយើងចង់មើលអីយើងមើលយើងចង់ share អីយើង share អញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ log profile អូគាត់ log profile ទៀតហ្នឹងហើយអូខេបកទៅវិញបងចង់ទៅសេងតិចមិញស្ដាប់មើលមិញគឺសេងជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តទៅផលិតខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ឲ្យគាត់បញ្ចេញអីដែលជាដូចថាការសរសេរលើកដំបូងហេតុអីបានជាសេងជ្រើសរើសការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងដោយសារណៃមើលឃើញអីទៅលើផលិតឬក៏ search បងយើងមួយហ្នឹងអាចថាដោយសារខ្ញុំធ្វើការមួយ Malaysian តាំងពីមិនថាសំណេរឬក៏អីតាំងពីដើមមកតាំងពីពេលដែលយើងអាចថាយើងនៅជាដោយសារតែខ្ញុំកាលនៅរៀនខ្ញុំជាប្រធានថ្នាក់ដែរកាលទីចាំងដូចជាតាំងពីទី6មករហូតដល់ទី12តែដល់ឡើងសកលទៅយើងពេលឡើងសកលទៅជាយើងនៅក្រោមគេវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំក៏នៅមាន leadership នៅក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយខ្ញុំចេះមើលទៅលើមនុស្សខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញបងផនិតដំបងមនុស្សគាត់ជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមមែនតើប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់យើងបើសិនជាយើងអត់មានគោលដៅក៏យើងអត់អាចទៅមុខរួចដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែ set គោលដៅខ្លួនឯងជានិច្ចសូម្បីតែសំណេរឬក៏សភៅពេលចេញផ្សាយពេលអីពេលច្រើនខ្ញុំ set គោលដៅហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញ spirit នៅក្នុងបងផនិតមានន័យថាយើងឃើញពីអីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងរួចហើយប៉ុន្តែវាអត់ workបាទអញ្ចឹងតើតើមានអ្នកជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាក់ស្ដែងទៅគឺ motivation ការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើហ្មងមិនថាអ្នកណាឬក៏អ្នកណាបើសិនជាអត់មានអាហ្នឹងទេគឺអត់អាចធ្វើទៅរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់បងផនិតថាភាគច្រើនខ្ញុំមួយណាគេក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យធ្វើសិនតាមពិតពាក្យថាឲ្យធ្វើសិនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញអីដែលគាត់មានគាត់ unlock របស់គាត់ unlock potential របស់គាត់ភាពក្លាហានហ៊ានជំនះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាសភៅមួយហ្នឹងយើងមានអីខ្លះចំណុចអីខ្លះដែលយើងអេតចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញឲ្យអស់ពីអីរបស់គាត់ដែលមានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ហ្គាយគាត់តាមក្រោយតាមពិតយើងបានហ្គាយគាត់ពីដំបូងមកខ្លះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលដែលក្នុងកំឡុងពេលតសេហ្នឹងគាត់ក៏សួរនាំរហូតដែរពេលច្រើនបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តសួរនាំគាត់ចូលចិត្តស្វែងយល់អីថ្មីបន្ថែមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចដើរទៅមុខបានហើយស្នាដៃដំបូងហ្នឹងអាចថាវាប្លែកពីស្នាដៃផ្សេងរបស់សំណេរដែរដោយសារភាគច្រើនយើងតាមពិតសំណេរយើងនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយើងមានច្រើនប្រភេទมันមែនតែ focus ទៅលើប្រភេទណាមួយទេយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប្រឡំលោកមនោចេតនាប្រឡំលោកកំសត់គិតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្របាទប៉ុន្តែពេលដែលបងផនិតចេញហ្នឹងស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រឡំលោកដែលមានលាយឡំនឹងតថភាពសង្គមវាជាមានចំណុចរសើបនៅក្នុងនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអូសំដីយើងអត់ដែរមានប្រភេទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូខេយើងអាច try វាបានសាកល្បងបានហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានរៀង expectation រៀងខ្ពស់តែបងផនិតគាត់នៅរៀងខ្លាចគាត់អត់សូវមានភាពជឿជាក់ហ្នឹងហើយអត់សូវមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរៀងខ្លាំងដែរដោយសារតែគាត់វាច្រើនគាត់អាចថាគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញវាមកក្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាទុកឲ្យសំណេរនេះ handle ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតពេលដែលចេញទៅយើងមិនទៅវាអូនិយាយទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវ expectation របស់ខ្ញុំខ្ញុំ expect ទៅត្រូវមានន័យថាវាត្រូវ target របស់យើងហ្នឹងហើយទៅ target របស់យើងផនិតពេលហ្នឹងចេញទៅយើងមិញស្ដាប់មកមិញគឺរៀង high ហើយតែចឹងមានន័យថាសភៅហ្នឹងរៀងជោគជ័យដែរហ្នឹងហើយយើងមានទទួលបានអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹងធម្មតាដំបូងយើងមិនថាស្នាដៃតែសរសេរហ្នឹងហើយសំបីតែការគូការធ្វើមកកែធ្វើអីគេតទៅសន្តាប់បរិយាករហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលយកចិត្តស្ដាប់គំនិតអ្នកដទៃយើងអត់ឯករាជ្យភាពលើគំនិតខ្លួនឯងអាចថានឹងជាផលប្របាករបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយសម្រេចចិត្តជំនួសខ្ញុំឬក៏ជួយជំរុញការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកដល់ឥឡូវក៏ដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំតែងតែសួរផ្សេងខ្ញុំថា
បើបងធ្វើអានេះមិនដែរបើបងធ្វើនេះត្រូវអត់ខ្ញុំចង់បាន idea ពីអ្នកតីទោះបីពេលខ្លះយើងអត់ស្ដាប់តាមគេ 100% យើងគ្រាន់ចង់បាន idea បន្ថែមព្រោះខ្ញុំតែគិតថាកំណត់ខ្ញុំម្នាក់អត់អាចធ្វើឲ្យវាល្អប្រសើរ 100% អាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងគិតចឹងណាវាអាចជាផលវិបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរនៅពេលដែលដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាចសភៅមួយហ្នឹងនាំបញ្ហាឲ្យស្ថាប័នមួយហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះដោយសារយើងនិយាយលីឡំពីសង្គមមួយដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានចេញមកហើយគឺវាខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងគិតថាសភៅហ្នឹងវាអាចនឹងអត់ដើរតែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយក៏មាននៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តផុតនៅពេលដែលមានគេឆាតមកយើងសរសើរថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺល្អហើយតែវានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចប៉ុន្តែគេនៅតែសរសើរថានេះជាស្នាដៃលើកដំបូងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើបានល្អហើយអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងរំភើបខ្លាំងហើយរំភើបខ្លាំងបងដល់ថ្នាក់ថាអញ្ចឹងបើយើងចេញដល់ស្នាដៃទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅតែបើថាពេលហ្នឹងបើយើងបាក់ទឹកចិត្តអាលើកដំបូងហ្នឹងហើយអាចនឹងអត់មានស្នាដៃតែមកជឿថាសេងពេលហ្នឹងក៏នៅលើកទឹកចិត្តបន្តដែរហ្នឹងហើយគាត់នឹងនៅហើយសេងពេលហ្នឹងមានធៀម back up នៅថាបើសិនជាសភៅហ្នឹងអត់ជោគជ័យលើកទឹកចិត្តផលិតបែបម៉េចពេលហ្នឹងខ្ញុំធៀមខ្លះដែរគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាយើងមានពីរចំណុចខ្ញុំចង់ថាស្នាដៃដំបូងអញ្ចឹងយើង expect នៅក្នុងកម្រិតណាមួយបើសិនជាវាអត់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេមានន័យថាស្នាដៃយើងនៅខ្វះខាតអីមួយឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបន្ថែមសម្រាប់ស្នាដៃបន្ទាប់ស្ដាប់មើលទៅប្រហែលជាសេងជាគេហៅថាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងសំណេរមួយទៀតបងមិនចូលដល់សេងបងឃើញអានេះបងសួរចង់ដឹងយោបល់ផ្ទាល់និតបងសេងថើបាទប៉ុន្តែបងស្ដាប់មើលទៅគឺនិតគឺភាគច្រើនគឺ respect ការឲ្យសិទ្ធិសម្រេចទៅលើសេងខ្លាំងមែនតើបើយើងនិយាយពីធៀបនៅក្នុងego នៃសប្បាយករឬក៏ទូទៅមនុស្សជាទូទៅគឺអត់និយាយថាអញបងអញត្រូវគិតល្អជាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធៀបមកពីអ្នកយើងបងមានអារម្មណ៍ថានិតរៀងឲ្យតម្លៃទៅលើសេងខ្លាំងមែនតើអាហ្នឹងហេតុអីបានជាឯងគិតចំណុចហ្នឹងណាបងចង់ថាអាការឲ្យតម្លៃដោយសារតែគំនិតរបស់សេងហ្នឹងល្អឬក៏មិនខ្ញុំចិត្តសង្កេតទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាគាត់អាយុតិចជាងខ្ញុំឬក៏នេះឲ្យតែគាត់ធ្វើរឿងណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាភាពត្រឹមត្រូវហើយធម្មតាគាត់អាចបង្កើតស្ថាប័នមួយតាំងពី0រហូតដល់មានមនុស្សស្គាល់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់សមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏សង្កេតពីសកម្មភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរមួយគឺវាសិតតែត្រូវអញ្ចឹងបានយើងតែងតែសុំយោបល់ពីគាត់ព្រោះអីយើងខ្លាចខ្ញុំនៅតែខ្លាចរាល់ថ្ងៃនៅតែខ្លាចចឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមួយធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃជាពិសេសអ្នកក្រុមការងារយើងអញ្ចឹងចឹងបាទខ្ញុំធ្វើសុំការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អត់ដែលមានអារម្មណ៍មួយថាយើងបងទៅសុំយោបល់ប្អូនអីអត់ដែរសំបីខ្ញុំមានសំបីអ្នកសរសេរនៅក្នុងស្ថាប័នយើងហ្នឹងក៏មានអាយុប្អូនដែរខ្ញុំតែងតែសុំយោបល់ពួកគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសម្លឹងសក្តានុពលគាត់ថាគាត់ខ្លាំងផ្នែកណាមួយហើយនៅពេលដែលយើងប៉ះជាមួយអាផ្នែកហ្នឹងយើងនឹងសួរយោបល់គាត់ខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអាចថាមិនថាគាត់ចាស់ឬក្មេងទេគឺខ្ញុំ respect គាត់ហ្មងបងស្ដាប់មើលមិញគឺយើងអាចថារៀងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងមាន confidence ច្រើនសម្រាប់អាចថារៀងច្រើនជាងនិតអញ្ចឹងណាតើសម្រាប់ផ្សេងយល់ថាការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកជាគេហៅថាពីស្ថាបត្យករមកខាងនេះហើយយើងបើកជា business ទៀតណាបងឃើញក្នុងន័យហ្នឹងតើអីដែលជារឿងពីក្រោយនៃការជំរុញគំនិតជាគំនិតបន្ថែមក្នុងការបើកគេថាបើយើងនិយាយនៃសាមញ្ញគឺរកស៊ីណាធម្មតាជាស្ថាបត្យករហើយយើងមកបើកជាអ្នករកស៊ីអីគេដែលជាកត្តា mindset សម្រាប់ផ្សេងផ្ទាល់ហើយយើងមានអាហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសារណាហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងបើកសំណេរតាមពិតពេលបើកដំបូងហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅមុននឹងមានសំណេរហ្នឹងយើងមានសភៅមួយក្បាលរួចហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅពីដើមហ្នឹងមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់នៅវិទ្យាល័យយើងបានសម្រេចគ្នាថាផលិតសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាយុវតំបន់ចុងក្រោយតាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការផលិតយើងចង់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តមើលកុនដែរហើយយើងឃើញវិស័យនៅប្រទេសគេឃើញដើរល្អហើយសឹងតែ first place ចង់និយាយថាលំដាប់ទី1ផ្នែក entertainment ហើយជាមួយនឹងការកំសាន្តនេះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាហ្នឹងវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាយើងនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងសំណេរពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសរវាងសំណេរនិងស្ថាបត្យករហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ
ជ្រើសរើសទាំងពីរប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យarchitect មួយសំណេរហ្នឹងបូកចូលគ្នាសម្បីតែ logo ដំបូងរបស់សំណេរហ្នឹងក៏មាន pattern មាន grid មានអីដូច architect ចឹងអក្សរសអីហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែតាក់ទងពីឈ្មោះហ្នឹងសំណេរហ្នឹងដោយសារតែពេលដំបូងឡើយពួកខ្ញុំក៏អត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកនិពន្ធហ្មងដែរយើងហៅខ្លួនឯងថាអ្នកសរសេរឥឡូវក៏យើងហៅអ្នកសរសេរដែរមានន័យថាយើងអត់មានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងហ្មងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឈ្មោះថាអ្នកសរសេរហ្នឹងជាមួយសំណេរហ្នឹងវាលីងគ្នាបាត់ហើយបានអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញភាព unique របស់យើងតាមរយៈស្ថាបត្យកម្មស្ថាបត្យករហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាទី1តកតងពី architect ផ្សេងផ្នែក architect នៅក្នុងសំណេរថា architect ហ្នឹងបានដើរអីគេបានតើទួយគេនៅក្នុងសំណេរឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលយើងrenovate ហាងមួយយើងបង្កើតហាងថ្មីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែសំណេរយើងដូរស្ថានីយ៍សំណេរមុននឹងមានស្ថានីយ៍សំណេរហ្នឹងយើងដូរទីតាំង3កន្លែងហើយ2កន្លែងយើងទី1យើងមាននៅបាក់ទុកបន្ទាប់មកយើងដូរមកផ្សារឆ្នៃហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមួយបងផនិតគាត់អ្នកបញ្ចេញទៅលើផ្នែក decor ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតទៅលើផ្នែក strategy ផ្សេងថាយើងនឹង add on មិនទៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់រហូតដល់ចុងក្រោយស្ថានីយ៍សំណេរនេះវាជាចង់និយាយថាជំហានថ្មីមួយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាខុសពីមុនដោយសារតែការមុនបាត់ចិត្តយើងនៅមានកម្រិតការរៀបចំការធ្វើអីយើងក៏យើងធ្វើអត់ដៃដែរហើយរហូតមកដល់ស្ថានីយ៍សំណេរហ្នឹងអាចថាយើងរៀងចាយបាត់ចិត្តទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលចាយបាត់ចិត្តហ្នឹងក៏យើងគិតដែរដោយសារតែយើងធ្លាប់រៀនផ្នែក architect យើងដឹងដែរអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំសុំកាត់តិចនៅកន្លែងរឿងតាក់ទងនឹងបាត់ចិត្តហ្នឹងគឺយើងស្មុគស្មាញមែនតើនៅពេលបង្កើតមួយគឺខ្ញុំតែងតែសួរនាំផ្សេងមុនថាចង់ធ្វើនៅក្នុងកម្រិតបាចិត្តប៉ុណ្ណាផ្សេងថាធម្មតាសិននៅអញ្ចឹងហាងដំបងរបស់យើងដែលថានៅបាក់ទូកនៅជាន់ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំយកអ្វីដែលយើងចេះពីស្ថាបត្យករផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងមកដេកហាងអីខ្លួនឯងគូម៉ូដគូអីគេអញ្ចឹងណាហើយយើងសម្បីតែលាបអញ្ចឹងក៏យើងលាបខ្លួនឯងដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងចង់ save budget បន្ទាប់មកដល់ហាងទី2ដូចគ្នាទៀតនៅ save budget ទៀតហ្នឹងហើយដល់ថ្នាក់ខ្ញុំអង្គុយបិទការ៉ូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យអស់លុយកាន់តែតិចព្រោះដោយសារធម្មតាបើក business មួយវាមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនណាមិនមែនមានតែគ្រាន់តែបើកហាងហើយយើងត្រូវមានបុគ្គលិកយើងមានត្រូវថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអីច្រើនទៀតហើយបន្ទាប់មកបានយើងនឹកដោយសារតែមានបញ្ហាកន្លែងទី2មានបញ្ហាតិចតួចអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្រេចចិត្តដូរទីតាំងបានដូរទីតាំងហើយយើងក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំមានពេលតែ2ថ្ងៃក្នុងការគូប្លង់ហើយគូប្លង់អាគារហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានទៅចែកមួយផ្សេងទៀតគឺរាល់ពេលដែលនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ថានៅតែចង់សើបាចិត្តអញ្ចឹងថាទោះបីធ្វើមិនក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរក្សាបាចិត្តមួយឲ្យរៀងនៅល្មមកុំឲ្យវាដូចថាទីហោគេបើកហាងមួយអស់ 5-6 ម៉ឺន 10-20 ម៉ឺនអីចឹងណាតែយើងអត់ដល់នោះទេហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូតាមអ្វីដែលនេះហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលដែរដោយសារតែនៅខ្មែរយើងហ្នឹងហាងស្ភៅអត់ទាន់មានប្រភេទបែប classic ទេអញ្ចឹងក៏យើងសម្រេចចិត្តថាស្ថានីយ៍សំណេរហ្នឹងយើង design បែប classic ទៅមកដល់ឥឡូវនេះទៅបងឃើញហាងស្អាតមែនតើអាហ្នឹងសេវ budget ឡើយអត់ សេវបង សេវទៀតសេវប៉ុន្តែសេវទៀតអាចប្រាប់ budget ប្រហែលបាននេះអស់ប៉ុន្មានហាងចុងក្រោយនេះអស់ប្រហែលជា 15k 15k អញ្ចឹងមានន័យថា 15000 អាចចន្លោះនឹងលើនឹងអញ្ចឹងណាមានន័យថាអស់តិចយើងធ្វើខ្លួនឯងមែនអត់ទេយើងចាប់បានមានក្រុមជាងមានអីគេធ្វើទេថាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកធ្វើព្រោះយើងដែរគេថាយើងមកធ្វើខ្លួនឯងបានព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាខ្ញុំអាចគិតថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំជំនាញដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺវាអត់ខុសទេធម្មតាយើងរៀនអីក៏ដោយរៀនច្រើនចេះច្រើនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់តន់ប្រើតែថ្ងៃណាមួយយើងយកមកប្រើដូចតែគ្នាទេមិនថាយើងធ្វើខ្ញុំទៅធ្វើខាងអីខ្ញុំនៅតែ link វាចូលទៅក្នុងអាហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមមិនប្រកាសថាផ្នែកគ្រប់ផ្នែកសិតតែទទួលយកអតិពលថាបរិយាកម្មហ្នឹងចូលមកក្នុងការងារហ្នឹងឯងតែយើងព្យាយាមទោះបីដូចនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំឈប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនឈប់ថាដោយសារខ្ញុំលែងចង់ធ្វើវាហ្មងខ្ញុំគ្រាន់ចង់សម្រាប់អ
ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអ្វីទៅធ្វើដោយការរៀបចំ event អីមួយគឺខ្ញុំអ្នកគូ ធ្វើដល់ទាំងអស់ ហ្នឹងហើយសម្បី event ដែលយើងទុំតែបញ្ចប់ដើមឆ្នាំហ្នឹង event ខួប5ឆ្នាំរបស់យើងរបស់សំណេរហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ខ្ញុំអ្នកគូដែរខ្ញុំគូថាត្រូវរៀបបែបម៉េចចឹងហើយយើងឆ្លងគ្នាទៅធ្វើម៉េចឲ្យ flow ហ្នឹងវាដើរទៅស្រួលអីចឹង អូខេ ហ្នឹងហើយ ខាងជំនាញសប្បាយកម្មដូចដៃ100ចឹងណាក៏បានហ្នឹងហើយធៀបទៅផ្សេងមិញតិចបងចង់ដឹង business idea អនឯងមានកំណត់នឹងពីណាមកព្រោះស្ដាប់មើលទៅគឺផ្សេងរៀងច្បាស់លើ idea business អាហ្នឹងអានអានសភៅបន្ថែមឬក៏យើងមានកូនចិត្តជាអ្នករកស៊ីឬក៏វាមានកត្តាខា influence យើងអីគេដែលជាការ influence នៃការ business រកស៊ីហ្នឹង តាមពិតទៅមុននឹងយើងបើកសំណេរហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការច្រើនកន្លែងពីក្មេងមកក្នុងអាចថាពីវិទ្យាល័យមកហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការខ្ញុំដូរការងារ 3-4 កន្លែងតែជាការងារបែប volunteer ជាមួយនឹងការងារ internship ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកសរសេរសារព័ត៌មានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកគេហៅថា moderator នៅលើ Legend Cinema ខ្ញុំធ្វើប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំដែរ moderator ហ្នឹងរបៀបថាជាអ្នកគ្រប់គ្រង page ហើយជាមួយនឹង article ផ្សេងវានៅតែតាក់ទងពីការសរសេរនឹងដូចគ្នាតាក់ទងពី article តាក់ទងពីអីហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹង film industry ដែរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកនៅសបាយ MVP ជាអ្នកដែលនាំភាពយន្តមកហើយយើងជាអ្នក write content អីនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នក mock up event mock up event ហ្នឹងជាការងារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយមុននឹងខ្ញុំឈានមកដល់តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើ mock up event ហ្នឹងគឺសំណេរមានហើយមានសំណេរលេចរូបរាងមកហើយហើយការងារ event ហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅតែឆ្លាញ់ដល់ឥឡូវដែរការរៀបចំ event ធ្វើ event ធ្វើអីចឹងណាហើយ event ហ្នឹងមិនថាអ្នកខ្លះពេលច្រើនពេលលើពី event ហ្នឹងគេគាត់ថាប្រហែលជាដើរ event ដែរតែអត់ទេការងារ event របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានន័យថាយើង mock up event មានន័យថាយើងរៀបចំ flow event ថាវាដូចវាតកតងមួយប្លង់ដែរប៉ុន្តែវាជាប្លង់របស់កម្មវិធីវិញហ្នឹងហើយបងយល់បន្ទាប់មកនឹងទៀតមកពេលដែលខ្ញុំបង្កើតសំណេរហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តដែរសម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងធ្វើខាងងារគេអញ្ចឹងទៅមុននឹងធ្វើបានហ្នឹងគឺខ្ញុំ set goal ដែរពីច្រើនការងារទាំងអស់នៅក្នុងសម្ដីគឺយើង set goal ដែរទាំងអស់ខ្ញុំសឹងតែ set ថាមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមានហាងមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមាន office មួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមានហាងធំជាងមុនឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំ set រហូតដូចពេលដែលខ្ញុំបង្កើតសម្ដីដំបូងនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងខ្ញុំ set goal ដែរថាមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងមានហាងមួយខ្លួនឯងតូចមួយអញ្ចឹងនៅដើមឆ្នាំ2021យើងបានបង្កើតសំណេរ store ដែលនៅសាខាបាក់ទុកហ្នឹងក៏តាន់បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំចង់បានភ្ញៀវ walk in ដោយសារតែការនៅបាក់ទុកហ្នឹងភ្ញៀវពិបាក walk in ណាពិបាកចំណតពិបាកអីទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2022ដូចជា2022 2023ហ្នឹងយើងបានបង្កើតសំណេរ store 1157ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាគារផ្ទះចាស់បាទនៅម្ដុំផ្សារចាស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ជាពេលដែលយើងឈានជំហានមួយទៀតដែរប៉ុន្តែក្នុងនងដែរក៏យើងនៅមានការ complain ពីភ្ញៀវថាពិបាកកន្លែងចតហោកន្លែងអត់ឃើញដោយសារយើងនៅក្រុមឈ្មោះរបស់គេហ្នឹងហើយតែក៏យើងអត់មានបញ្ហាដែរព្រោះដោយសារតែយើងគិតថាអីក៏ដោយយើងត្រូវ start ពីតូចទាំងអស់រហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះវាជា big change របស់យើងដែរការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយរបស់យើងដែរដោយសារតែយើងហ៊ានសម្រេចចិត្តបើកហាងមួយដែលមានអាគារផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមានកន្លែងធ្វើការមានកន្លែង stock សភៅត្រឹមត្រូវមានកន្លែងជួបជុំអ្នកនិពន្ធជួបជុំអ្នកអាននិយាយទៅខ្ញុំមានក្តីសម័យថាសំណេរ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏3ឆ្នាំទៅមុខទៀតមានរូបរាងអីខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងមុននឹងយើង start សំណេរអញ្ចឹងសម្រាប់ business mindset របស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំស្រឡឹងមើលទៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់មានន័យថាយើងធ្វើទៅលើវិស័យសភៅប៉ុន្តែយើងមិនមើលតែលើវិស័យហ្នឹងទេគឺយើងមើលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើង learn ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើង learn ពីបុគ្គលល្បីហើយយើងហ៊ានសម្រេចចិត្ត
អីដែលសំខាន់នៅក្នុង business ហ្នឹងគឺការសម្រេចចិត្តហ្នឹងឯង បាទ អញ្ចឹងបើយើងសម្រេចចិត្តខ្ញុំធ្លាប់សម្រេចចិត្តខុសដូចគ្នាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានទេគឺយើងអាចដឹង បាទ បានទេហ្នឹងហើយ អាចឧទាហរណ៍មួយបានទេការសម្រេចចិត្តខុសអីគេដែលអ្នកគិតថាធំសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីពជា business owner ហ្នឹងដូចថារឿងហ្នឹងមួយឧទាហរណ៍ចំបានទេអាចចែករំលែកបានទេ ភាគច្រើនការសម្រេចចិត្តខុសខ្ញុំគិតថាអត់សូវមានខ្លាំងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជាចំណុចតូចមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសភៅឬក៏អីចឹងរបៀបថារបស់ដែលយើងដោយសារតែសភៅមួយយើងមានlimit edition ឬក៏អ្នកទៅផ្សេងអញ្ចឹងណា អូខេ វាអាចចំណុចតូចមួយដូចឧទាហរណ៍ថាយើង expect ថាសភៅហ្នឹងនឹងលក់បានចំនួនខ្ពស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ turn out វាលក់បានតែធំតិចតួចឬក៏អីចឹង ដោយសារអានេះខ្ញុំសុំបន្ថែមតិចដោយសារតែធម្មតាយើងមានអ្នកទៅសេប្រភេទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសាច់គ្រឿងដែលមាន concept លយហើយនេះនឹងប្លែកយើងប្រកាសជាគិតថាវានឹងអាចនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាប៉ុន្តែនឹងឲ្យពេលខ្លះក៏វាខុសការរំពឹងទុករបស់យើងដែរ បាទអូខេបកទៅសេមិញរៀងច្បាស់លើ business មែនតើប៉ុន្តែមានចំណុចអីមួយដែលអាចថាបើគាត់ចង់ run business ដែរណៃដែរតើគាត់គួរ start ពីចំណុចទូចណាមួយដូចណៃមិញនិយាយមិញណៃបាន explore ការងារជាច្រើនទាំងការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងការងារ internship ឯកំពុងតែគេកំពុងជជែករឿង internship ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឃើញណាតែបងចង់ផ្ដោតលើរឿងហ្នឹងហើយបងចង់ផ្ដោតទៅលើhead poll នៃការកំណត់ជាអ្នក OC ពីទូចហ្នឹងមកណៃមានអីមួយដែលនិយាយនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានបំណងថ្ងៃក្រោយគាត់ចង់នេះចង់ឲ្យbusiness idea ហ្នឹងដូចផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពមួយដែលមិនមែនជាអ្នកទូធារបៀបថាប៉ាម៉ាក់អីក៏ខំចង់និយាយថាតរំតាខ្ញុំរៀនចប់ហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ត្រូវធ្វើការត្រូវធ្វើអីចឹងណាហើយពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនតើអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ថាបើសិនជាយើងរៀនចប់ហើយតើយើងនឹងរៀន set goal ដៅខ្លួនឯងបែបណាអញ្ចឹងវាច្រើនខ្ញុំបើថាសភៅហ្មងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តអានឯខ្លាំងទេ បាទ ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យមួយទៀតថាយើងស្រឡាញ់ជាមួយចូលចិត្តនឹងខុសគ្នាវាអាចនឹងវាអាចនឹងខុសគ្នាដែរដោយសារតែការដែលខ្ញុំ start សំណេរហ្មងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តសភៅអីខ្លាំងខ្លាទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវិស័យហ្នឹងដើរទៅមុខមានន័យថាយើងមើលឃើញសក្តានុពលចឹងមានន័យថាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ានមើលទៅលើសក្តានុពលផ្សេងនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់ បាទ មិនថាតើការសរសេរឬក៏ស្ថាបត្យកម្មការគូប្លង់ឬក៏អីទេឲ្យពួកគាត់ហ៊ានសង្កេតមើលថាពួកគាត់អាចចាប់យកចំណុចតូចៗនៅក្នុងនឹងយកមក apply ទៅលើអីផ្សេងបានអត់ បាទ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដូចខ្ញុំមករៀនផ្នែក architect ប៉ុន្តែយើងមើលថាក្នុង architect ហ្នឹងវាមិនមែនមានតែផ្នែកគូប្លង់នឹងមួយវាមានអីផ្សេងទៀត graphic មានអីចឹងទៅយើងមើលទៅថាយើងខ្លាំងអីគេនៅក្នុងហ្នឹង បាទ អញ្ចឹងយើងយកអាចំណុចហ្នឹងហើយយើងយកមក apply ទៅលើការងាររបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី apply ទៅលើការងារហើយក៏ត្រូវ set goal ដៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនធ្វើការងារនឹងចប់ហើយចប់ទេ បាទ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានអីពីលើនឹងទៀតឥឡូវយើងធ្វើអាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាឆ្នាំនេះយើងលក់សភៅបាន 1000 ក្បាលអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយយើងអត់ចង់នៅ 1000 ក្បាលហ្នឹងទៀតទេយើងចង់ឲ្យលើសហ្នឹង 10000 ក្បាល 10000 ក្បាល 1លានក្បាល អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយមុននឹងឈានដល់ចំណុចខ្ពស់គឺយើង start ពីចំណុចតូចៗអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងចង់ឲ្យគោលដៅរបស់យើងសម្រេចចឹងទៅ អូខេអញ្ចឹងបងស្ដាប់មើលមិញទៅមកដល់ឥឡូវយើងគិតថាតើការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីស្ថាបត្យករមកខាងជាអ្នកផលិតសភៅឬក៏ជាម្ចាស់ហាងសភៅរឿងអីខ្លះដែលអនឡាញទាំងពីរគិតថាវានៅ keep relationship មួយគ្នាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាបត្យករជាមួយនឹងហាងសភៅអាច point ឲ្យចំមកបានទេមិញយើងនិយាយមិញដូចមានការ design logo ការ design event មានអីទៀតដែរនៅក្នុងហ្នឹងមានមកដល់ឥឡូវអនឡាញគិតថាយើងនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងនៅមានតំណែងក្នុងមួយស្ថាបត្យកម្ម បើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅផ្សារភ្ជាប់ច្រើនតែគ្រាន់តែយើងមិនដូចមុនទាំងស្រុងអាចថាខាងសភៅផងខាងអនុផងអញ្ចឹងដូចទីហោខ្ញុំព្យាយាមទៅតែព្យាយាមបញ្ចូលផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងចូលទៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដូចថាការពិពណ៌នាពីផ្ទះណាមួយពីអគារណាមួយការរៀបចំប្លង់ធម្មតាដូចយើងថតរឿងអញ្ចឹងបងមានប្លង់ចេញប្លង់ចូលអីចឹងទៅមានខាងនេះឃើញអីហើយមានទាំងភាសាបច្ចេកទេសនៅក្នុង
ថាបត្យកម្មទៀត បាទ ហើយដូចជារឿងថ្មីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលាយពីរចនាបថបរទេសមកដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិតតែតកតងនៅផ្នែកស្ថាបត្យកម្មអស់ហើយរហងៃហ្នឹងគឺការដូចគូ office ខ្លួនឯងគូហាងខ្លួនឯងអីហ្នឹងគឺនៅតែផ្សារភ្ជាប់ដដែលអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំអត់ធ្វើវាទាំងស្រុងថាយើងជាស្ថាបត្យករត្រូវតែគូប្លង់ឲ្យគេសាងសង់អគារខ្ពស់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែក្នុងវិស័យនឹង វិ ដែរ ស័យហ្នឹងដូចគ្នា ចុះស្អីមានអីបន្ថែម បើខ្ញុំវិញខ្ញុំមកទៅលើអាតជាង រៀងឆ្ងាយមកពីស្ថាបត្យកម្មតិចណា តែវាអត់ឆ្ងាយខ្លាំងទេដូចតែតកតងពី art direction ដោយសារតែសំណេរពីច្រើនអីដែលយើង focus ហ្នឹងគឺយើង focus ទាំងអស់ទាំងសាច់រឿងទាំងក្របសភៅទាំងការរៀបចំ marketing អីចឹងណាប៉ុន្តែអីដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺការរៀបចំក្របសភៅដែរដោយសារតែខ្ញុំ work ជាមួយនឹង artist ច្រើន បាទ អញ្ចឹងយើងយល់ដឹងពី art direction អីហ្នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងក៏យើងអាចយកមក apply នៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារតែពេលរៀនក៏យើងមានរៀនពីផ្នែក graphic ហ្នឹងដែរ បាទ តកតងនឹងពណ៌តកតងនឹងអីអញ្ចឹងណា ហើយយើងក៏ដឹងតាក់ទងពីដោយសារតែនៅក្នុងក្របសភៅវាមានអាគារមានអីចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងមើលឲ្យសមភ្នែកយើងហ្មង អញ្ចឹងតកតងនឹង perspective តកតងនឹងអា layout រៀបហ្នឹងថាវា layout វាសមអត់ ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងទៅយើងគិតថាពេលក្របសភៅយើងចេញទៅមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយសាច់រឿងយើងល្អទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសំណេរកាន់តែ ការតាក់ទាញមកដល់ឥឡូវបងឃើញប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់មែនតើបើនិយាយពីសំណេរអ្នកចូលចិត្តប្រឡំលោកប្រហែលជាគេស្គាល់ច្រើនហើយមកដល់ឥឡូវបងចង់ដឹងថាតើបងចង់ដឹងយើងដកពី academic យើងចូលទៅដល់ការអានសៀវភៅវិញមកដល់ឥឡូវសម្រាប់អ្នកអានទីផ្សាររបស់អ្នកអានហ្មងតើសៀវភៅប្រភេទណាដែលគេចូលចិត្តច្រើនជាងគេនេះបងចង់ដឹងដែរណា តាមពិតទៅមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហ្នឹងគឺប្រឡំលោកបែបមនោចេតនាហើយនឹងជាបែបប្រវត្តិសាស្ត្រតាមពិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវារៀងថ្មីបន្តិចមានន័យថាដោយសារតែធម្មតាហ្មងបើគេឲ្យគេទៅអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មងគេអត់សូវចូលចិត្តអានទេ បាទ តោះតែយើងលាយ តោះតែយើងលាយឡំជាមួយនឹងភាពប្រឌិតរបស់យើងនៅក្នុងនឹងខ្លះអញ្ចឹងប្រឡំលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឌិតហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្មីមួយដែរដែលអ្នកអានគាត់ឥឡូវគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសឹងតែការខ្ញុំសង្កេតមើលទៅដោយសារតែយើង start ប្រភេទហ្នឹងនៅឆ្នាំ2000ដូចជា23ពេលហ្នឹងមកក៏យើងឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងច្រើនហើយគេទៅសារថាយើងចេះរៀបចំយើងចេះដូចក្របសភៅដូចប្រាសាទដូចអីដែលយើង add មកក្នុងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចង់ដឹងថាអូប្រាសាទហ្នឹងមាន back story អីមិនប៉ុន្តែក៏យើងអត់ឲ្យខុសពីទម្រង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើមដែរគឺយើងព្យាយាមយើងស្រាវជ្រាវឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយចំណុចមួយចំនួនតែចំណុចដែលភាគច្រើនដែលឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺបែបប្រភេទមនោចេតនាដោយសារតែយើងត្រូវ add មនោចេតនានៅក្នុងហ្នឹង ហ្នឹងហើយព្រោះតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចដឹងថាតំណែងរវាងតួហ្នឹងវាស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងតើយើងឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងមនោចេតនាបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមិនប្រកាសថាវាប្រវត្តិសាស្ត្រចំ 100% ទេអញ្ចឹងយើងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតហើយយើងក៏បញ្ជាក់ទៅក្នុងវិចារឬក៏អីរបស់យើងដែរថាប្រវត្តិសាស្ត្របែបប្រឌិតអញ្ចឹងក៏មានផ្នែកខ្លះវាសំខាន់វាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនហើយផ្នែកខ្លះយើងប្រឌិតឡើងដែរអញ្ចឹងវាអាចថាជំរុញអ្នកអានឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីអានឹងបានច្រើនណាព្រោះដោយសារយើងធម្មតាដូចផ្សេងគាត់និយាយអញ្ចឹងបើយើងឲ្យគាត់ទៅអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មងគាត់អត់អានទេអញ្ចឹងបើយើងលាយជាមួយប្រឡំលោកដែលគាត់ចិត្តអានស្រាប់គាត់អាចអានហើយគាត់យល់ដឹងពីអានឹងខ្លះដែរហ្នឹងហើយបងវិញទៅក៏ខ្ញុំគិតដែរថាវារៀងអាឡាញមួយarchitect ដែរដោយសារតែពេលរៀនក៏យើងរៀនតាក់ទងពីភាសាដែរហ្នឹងហើយការរៀបចំក្រុងអីចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏វាមានផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងហ្នឹងដែរត្រូវហើយបើនិយាយពីភាសាមិនហ្នឹងចំហីជាស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទហ្មងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែប្រាសាទហ្នឹងគឺជាកាត់ចេញពីសំណងកាត់ចេញពីអ្នករចនាហ្នឹងហើយអូខេចុះត្រឡប់មកដល់ឥឡូវគិតថាបើ perspective ពីការបងការសម្លឹងឃើញពីបងណាពី5ឆ្នាំមុនឬក៏10ឆ្នាំមុនការនិយមអានសៀវភៅនៅសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺតិចអានេះបងឯងនេះទស្សនៈបងមើលឃើញណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងជ្រើសរើសយកហ្នឹងហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់យល់មិនដែរសម្រាប់ការដែលអ្នកនិយមចូលចិត្តអានណាតាមពិតណាខ្ញុំគិតថាវិស័យប្រឡំឬក៏សៀវភៅហ្នឹងវាដើរយូរហើយមានន័យថាដើរយូរចង់និយាយថាមានអ្នកស្គាល់ច្រើនយូរហើយប៉ុន្តែអ្នកផ្នែកផ្សេងទៀតអត់ដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដោយសារពេលដែលខ្ញុំចូលសំណេរភ្លាមនោះដល់ពេលធម្មតាតែខ្ញុំបង្កើតអីមួយខ្ញុំត្រូវតែទៅរក background ពីហ្នឹងវិញហីថាតើពីមុនមកប្រឡំលោកមិនភាគច្រើនអានេះខ្ញុំនិយាយតាក់ស្ដែងតាមមើលឃើញគឺភាគច្រើនគេអត់សូវ focus ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយ
vậy tức ai nhận thác soi từ lời cạp sập sai nằng tịch chẳng con nơi ta mà bật lọc nâng trong này án nơi ta trong vinh nằng giờ anh explore từ vì sai sen tiệt bàn này chẳng nơi pe đại bạc cát sầm nề nắng cứ nhom miên chắc khẩu vì sai than nhom nằng bùng rịch tịp xá bùng rịch làm lộc nó ở từ ban mà được audience chọn xong bây ta cát sẽ làm lộc bảo dương cái dương ô thì ta lấy cây cặp bông ta trending mình đầu xe tận na ai chẳng tới dương men phần là tầm mình đầu xe tận na dương sử dụng là để ban khủng bậc hệ tầng dương trong ban audience bị tràn bậc hệ do trong ban audience tầm mùi giờ trong ban audience này nơi nơi tầm mà cái độc này nhưng trong ai bùng rịch vì sai phe chọn chẳng đôi lấy để sát thời gian hiện architect chẳng mình lấy thời gian ban audience architect mùi tiền này chẳng bây đây nhưng bạc cát sầm để phim đó nhưng ai men nhưng mình ai nhưng mình đây thôi thằng mà đã dương mình phe architect chẳng mình phe architect có chơi sập saiต่อ hay tầm rộng đại dương hiệp trăm nó nhưng miền architect miền đây nó không nâng sthapatya cam này nó không nâng chẳng tới chứ mà explore tầm mà chưa đông tiền ạ chẳng là ngay chỉ nói đại nhưng cái ta sầm này ai chiên chương mà đo lỡ ai cho chương đo lỡ bàn hay chả khẩu bị sai dương tầm mục tiêu nhưng trong vùng định thông dương môn điện hay nhưng trong đó thằng nào bạc con luôn này năng này hay cô đang sầm nế là hôn mà đo lỡ nếu nhưng cái thay dương ai sầm rạch ban cô đái trở này bên tay nhung nơi miền cô đái thông mùi tiệt nhưng cái ta phải làm cho năm tiết sầm này đừng miền là kia khô muối hay dương miền ở trần này nên không mình tên nhưng trong ai khúc này mọi involve nên không sầm này đangไง ok mà giờ ta thông bao giờ phép xem khỏi tiết được nợ mấy miền kia phong miền phật con tiết này ok tại bông cát tha năng chỉ ca chùm rối chỉ phải say bông cát thaการเงียสเปอร์วิเหมือนการจริงปีมาเลยเนี่ยสเซมันเนี่ยไอ้มีนักนิพนธ์มีอาร์ติสต์เช่นเดียวบงกระทางการอะไรยังบ้ากันหลังได้มีควอทีมมวยวิเหมือนแต่หึงบอลปีนี้ยังตัวบัตรวิจัยการชุมร้อยในการเลือกตั้งจัดดอลเนี่ยได้มีสมรรถภาพให้กระโดดจีข่าวทางเนี่ยจนนอนก็เดี๋ยวก่อนมีทัลันคลั่งทีมมาบิ้งคือสมัยบ้านช่วยจราเนี่ยไปชนำตะบงชนำทีมมวยไปเพลียมนั่งยังบ้านเรือปอนจนนอนทีมมวยสำเนาปตองมาเทียบยังบ้านจนนอนทีปีจนนอนทีใบจนนอนทีมวยเราได้เลยนี่ยังมีปรามจนนอนsorry ยังมีบุญจนนอนสำเนาแต่จะเซยมคลิปไปvừaยมอัดในขนมจนนอนนั่นให้ในเล็กๆโอเคให้เลยนี่การเปลี่ยนชนำปีปอนไปบุญยังบ้านสำหรับโกดาวมวยเตี้ยคือยังเชื่อเรื่องสตาร์วิจัตกรคนไอไม่ได้ทำเป็นเชี่ยววิจัตกรคนไอไม่ได้เชี่ยววิจัตกรพันเนอร์เหมือนยังไม่ได้ทำการนั้นยังบ้านเพื่อการประกวดประชัยมวยยังไอ้กดดะเปียมาดำใบโจรวมเพื่อมวยสำเนาจังนะจังอะไรนี่ก็ยังเป็นสำเนาอาร์ติสให้ยังบ้านการในชนำปีปอนtrong ปีปอนมาให้ใบดำปีปอนมาให้บัวนั่งยังบ้านเพื่อบิดเชงมวยได้คือยังrebrandingจัง rebranding นั่งยังบ้านประกาศวิจัยจีใบคัตเตอรี่วิจัยใบพนัยในที่มวยสำเนาจีคริสตันบอปมไซสถานีสำเนาจีกลายได้ในอันมวยเนี่ยแต่เซจูพวกนี้กลายลุสเพอให้ติดใบคือสำเนาครีเอทีฟสำเนาครีเอทีฟไม่ได้ท่าเนี่ยได้ก็จังปัจจัยสมรรถภาพตะเลพนัยต่างมันแมนแต่ตะเซไม่ได้ท่าเมียนตั้งปีวิจัตกรเมียนตั้งปีเนี่ยตะเซเมียนตั้งปีเนี่ยบอปมไซเนี่ยผลัดเนี่ยเหียบจอมในเซมอย่างเต้แต่รวมบ้านสะเพิ่มมากับม้ายังถือการมันถือเฉินเนี่ยมันเต้นมาโจรวมหมดยังหันหรือสำเนายังเมียนเนี่ยโจรวมชราแล้วนี่ทีมยังเมียนโดยจีจังไปเจียยังกระทั่งตั้ง official ทีมตั้งพาร์ทเนอร์ตั้งไอ้ไปเจีย3 สาย10เนี่ยได้จังยังกระทั่งจะหนุนปันนังเงี้ยมาเว้นไปได้ยัง start แต่บอกยัง start แต่มันเนี่ยปัตตายังเชียร์ยังมาจังทั่วมันเนี่ยไอ้ไงพิจารณามองยังจังบ้านมันนึกมาโจรวมหมดยังมันสำลังเมื่อตะเลพอไปยาวใช่แต่ยังจังเอาแนบเซ็งตัวบ้านนั่นนั่งไงตัวบ้านได้ให้ยังก็ถ้าสำเนามาได้แล้วก็ยังบ้านประกำไรตือเนี่ยดีไซน์เนี่ยกูกับนู้นั่งเนี่ยเซตซัมรมให้ปุกกอนเมียนopportunityไม่ได้ทำเมียนกลางอย่างเงี้ยตัวคลุนมุ้ยคลุนไอก่อนอาจมันจังไงถ้าการเงี้ยนักเรียนแมนจำจีบัดยังบ้านถึงสระหมอบันใต้ไปช่วยยังบ้านมาพนัยได้บ้านปีบ้องกระทาวิจัยเรื่องละออเหมือนเต้นได้
អ្វីដែលសេងបានធ្វើឬក៏សំណេរបានធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនជាការគិតទៅលើប្រយោជន៍រួមទេប្រយោជន៍បុគ្គលទេប៉ុន្តែវាអនឡាញបានផ្ដល់ទៅប្រយោជន៍ទៅកាន់សហគមន៍លក្ខណៈជាសហគមន៍នៅក្នុងទោះបីថាវាជា business ផ្ទាល់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើការងារដែលយើងបានសម្រាប់គឺវាបានជួយផ្ដល់ឱកាសការងារជាច្រើនអាចថាមិនបានជាប្រាក់កម្រៃពេលខ្លះក៏គាត់អាចជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាច explore ខ្លួនឯងបានដែរបងជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានសមត្ថភាពពីកំណត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការស្វែងរកខ្លួនឯងដែរដោយបងដូច podcast ហ្នឹងគោលបំណងធំរបស់បងគឺបងចង់ឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ហើយពួកគាត់អាចយល់អំពីអាការសម្រេចចិត្តនិងការស្វែងរកឱកាសហើយនិងការស្វែងរកខ្លួនឯងព្រោះពេលខ្លះបងគាត់ថាបច្ចុប្បន្នយើងប្រទេសយើងកាន់តែអភិវឌ្ឍភាពជឿនលឿននិងភាពច្នៃប្រឌិតកាន់តែកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវការបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបងស្ដាប់មើលទៅបងពិតជារំភើបហើយបងជឿថាសំណេរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនព្រោះបើតាមស្ដាប់មើលទៅយើងតាំងពីម្នាក់រហូតដល់មកដល់ឥឡូវក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធចូល30ជាងអ្នកហើយបងឃើញភាពច្នៃប្រឌិតនិងការគ្រប់គ្រងច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមើលបានពីសាច់រឿងរបស់សំណេរបើគេជា fan បងគាត់ថាអ្នកដែលជា fan របស់សំណេរមកគេដឹងហើយមិនបាច់យើងជជែកព្រោះបងគាត់ថាបងក៏ surprise ដែរព្រោះការដែលនិតការយើងព្រោះនិតមិនបងក៏វាដូចសិស្សប្អូនសិស្សច្បងដែរអញ្ចឹងគាត់រៀងយូរដែរតែគាត់យើងមិនសូវចិត្តសុទ្ធគ្នាខ្លាំងអីទេហើយដូចថាវិស័យហ្នឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មវាមិនធំណាស់ណែហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងពីបងរៀងយល់ច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះគឺយល់អំពីគេថាវិស័យផ្សេងនៃក្រៅពីស្ថាបត្យកម្មហើយបងគិតថាសង្ឃឹមថានេះជាការចែករំលែកមួយល្អមែនតើហើយការចែករំលែកនេះបងគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើជំរឿសរបស់ពួកគាត់វិញថាតើមួយណាដែលគាត់អាចស្ដាប់មើលទៅគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយមួយណាខ្លះដែលអាចនឹងដូចរបស់គាត់អត់មានអីជា message ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលឆ្លាញ់វិស័យស្ថាបត្យកម្មហើយឆ្លាញ់ក៏វិស័យខាងសភៅដែរមកដល់ឥឡូវនេះបងគិតថាពេលដែលអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកដល់ឥឡូវការប្រែបំរែបំរួលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សំណេរហ្នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបងជឿថាក៏មានអញថាមិនដឹងថាមានអត់ទេណានៅនៃអាចចែករំលែកបានអាចនឹងមានជា competitor ឬក៏មានដៃគូប្រកួតប្រជែងអីអត់ព្រោះធម្មតារបស់មួយដែលមានទីផ្សារគេចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនឹងមាន competitor មកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចង់ក្តាប់ជារួមហ្មងអាចម្នាក់ម្ដងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចថាជារួមបងចង់ដឹងថាតើមានអីដែលចែករំលែកទៅកាន់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយតោះអាចស្អីមុនណាអូខេធម្មតាវិស័យណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មាន competitor ឬក៏ដៃគូប្រជែងទេយើងអាចទៅមុខបានទេមានន័យថាតើមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងប្រកួតប្រជែងតាមលក្ខណៈសុចរិតមានន័យថាយើងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងដោយភាពថ្លៃថ្នូរការប្រកួតប្រជែងនឹងបែបមិនមានន័យថាយើងព្យាយាមស្វែងរកអីដែលថ្មីសម្រាប់អ្នកអានរបស់យើងព្យាយាមស្វែងរកអីដែលជាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺអីដែលចង់ឲ្យជាសារ message ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមស្វែងរកអីដែលជា unique របស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យពេលដែលអ្នកអានគាត់ចេញទៅសភៅនឹងចេញទៅគឺដឹងថាអូសភៅនេះដឹងតែបោះសំណេរមកអញ្ចឹងយើងមាន ident របស់ខ្លួនឯងមួយបាត់ហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញសម្រាប់បងប្អូនតាមពិតទៅមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ទៅតែ start up ហើយគាត់អាចថាគាត់មើលទៅលើយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អីទេគាត់អាចមើល learn ពីយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ហៅភាពជាខ្លួនឯងមានន័យថាពេលដែលយើង start ដំបូងយើងអាចថាយើងហៅ inspiration ពីបងយើងមើលបងយើងធ្វើតាមបងអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលកុំឲ្យវាលើសលប់ពេកចង់និយាយថាយើងអាច inspire បានប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើវានៅក្នុងកម្រិតណាមួយកុំចម្លងយើងទាំងដុលឬក៏ចម្លងគំនិតគេទាំងដុលយើងព្យាយាមនិយាយថាចុះបើយើងយកគំនិតហ្នឹងយកមកបងមួយគំនិតរបស់យើងហើយយើងឆ្នៃវាមកអញ្ចឹងវាទៅជារបស់យើងមួយបាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាខ្លួនឯងច្រើនជាងអាហ្នឹងក៏វាបង្ហាញពីការគោរពនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបងគាត់ថាអាហ្នឹងច្រើនណាស់មិនតែខាងសំណេរបងគាត់ថារាល់វិស័យផ្សេងទាំងវិស័យរូបថតទាំងវិស័យស្ថាបត្យកម្មទាំងសភៅអាការចម្លងច្បាប់ដើមហ្នឹងបងអត់ដឹងថាយើងអាចកាត់បន្ថយបានរបៀបណាហ្នឹងសំខាន់ដល់ខ្លួនពួកគាត់ក៏គេថាពួកគាត់មានផ្នត់កំណត់ respect គោរពមកដូចហ្នឹងបងជឿថាមនុស្សម្នាក់ពេលដែលមានគំនិតហ្នឹងហើយចង់ឲ្យយើងទៅឧទាហរណ៍ថាអុយសេមកច្រឡំបងក៏សេអត់ធ្វើដែរព្រោះដូចថាសេមានទស្សនៈនៅក្នុងខ្លួនហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ប្រកាន់ចប់គឺទស្សនៈសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយអូខេមានអីបន្ថែមទៀតទេអូនបងកាត់តិចទៅ
មានអីទៀតទេ ដូចជាខ្ញុំចង់ add មួយចំណុចទៀតហ្នឹងមានន័យថាពេលដែល start up ដំបូងហ្នឹងចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តមានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់វាជាផ្នែកធំមួយនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងហើយបង តែការសម្រេចចិត្តបងបន្ថែមតិចណាមិនគ្រប់គ្នាអាចសម្រេចចិត្តហ៊ាននឹងសម្រេចចិត្តទេមាន tip អីសម្រាប់ឲ្យនឹងហ៊ានសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើអីបងគាត់ថាសម្រេចចិត្តចង់ហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រេចចិត្តបាន ការសម្រេចចិត្តខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវសម្រេចចិត្តភ្លាមហ្មងតែពេលហ្នឹងក៏យើងគិតដែរមិនយើងចេះតែសម្រេចចិត្តទេយើងគិតវាដែរអញ្ចឹងណា ហើយថាយើងសម្រេចចិត្តឲ្យហ៊ានប្រឈមមុខហ្នឹងហើយធម្មតាអីមួយក៏ដោយគឺយើងអាចដឹងមុនទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងមុននឹងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែការគិតរបស់យើងឯងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវឬក៏ហ៊ានទទួលយកនៅអាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនថាវាមានលទ្ធផលបែបណាអញ្ចឹងណា អូខេថែមមួយផ្សេងតិចបងគាត់ថាបងប្អូនអាចមើលអ្វីដែលសេងបានដើរដូចថាតាំងពីបងស្ដាប់មិញតាំងពីទី12មកសេងបានធ្វើរឿងជាច្រើនបើយើងគិតទៅលើការងារ volunteer ស្ម័គ្រចិត្ត internship ហងអានេះបើនិយាយភាសាដែលគេពង trending ហៅថាបើគេពងបោកប្រើអានេះហ្នឹងហើយថាគឺប្រើច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រឡប់មកវិញបងគាត់ថាសេងបានមាន knowledge ជាច្រើនការសម្លឹងមើលទាំងប្រភេទដូចថាការសម្លឹងការសង្កេតការវិភាគបងគាត់ថាសេងទទួលបានពីការងារច្រើនការនៅក្មេងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យថាលុយក៏យើងមើលដែរប៉ុន្តែបើថាឲ្យធ្វើការនឹងដើម្បីរលុយមកអត់ទេពេលដែលខ្ញុំចូលទៅ internship ឬក៏ volunteer នៅកន្លែងណាមួយអីដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺខ្ញុំហ៊ានមើលការងារការធ្វើការរបស់គេចាំមែនទេយើងព្យាយាម learn ពីគេការគ្រប់គ្រងមនុស្សអញ្ចឹងបានពេលដែលសំណេរបង្កើតមកគឺយើងមានទាំងអស់មានន័យថាយើងបាន learn ពីមនុស្សច្រើនគ្នាមកដើម្បីយើងយកមក apply ទៅលើនឹងហើយយើងបរៀនក្មេងៗបន្តទៀតជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ដឹងហើយដូចសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការងារណាក៏វាល្អសម្រាប់យើងដែរធម្មតាការងារគឺវាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រោះយើងត្រូវនៅមួយវាមួយជីវិតយើងមិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតថាលុយវាសំខាន់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការបានលុយច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងអត់សប្បាយចិត្តបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាវាអត់ផ្ដល់ឲ្យផ្លូវចិត្តយើងស្ងប់ឲ្យសប្បាយចិត្តឬក៏អីចឹងណាអញ្ចឹងលុយដូចនិយាយដដែលលុយវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវវឹកទៅលើសុខភាពយើងល្អជាងដោយសារតែការងារគឺយើងត្រូវធ្វើមួយជីវិតអញ្ចឹងមិនតែយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកចប់ទេអូខេបកទៅផ្នែកវិញលុយតិចឲ្យ stress ទៀតហ្នឹងហើយតោះអាហ្នឹងបងគាត់ថាចង់បានការបងគាត់ថាវាមិនមែនជាអ្នកវាជា message ដែលអាចឲ្យពួកគាត់ចែករំលែកទៅគាត់ណាហ្នឹងហើយព្រោះបងចង់ឲ្យថាឲ្យផនិតចែករំលែកភាពជោគជ័យអីមែនទេបងគាត់ថាវាជាអ្វីដែលផនិតបានឆ្លងកាត់ហើយបងគាត់ថា at least យើងបានឲ្យផ្លូវទៅគាត់តិចដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានអា message របស់ផនិតដែលបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងណាបាទបើតកតនឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់ហ្នឹងក៏ធម្មតាមកពីយើងធម្មតាតាមបុគ្គលទេមកពីយើងមានខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលចង់ទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីគ្រប់ផ្នែកឬក៏គ្រប់អីចឹងណាអញ្ចឹងនៅធ្វើការកន្លែងណាមួយបើគេអត់ផ្ដល់តម្លៃយើងទេទោះបីមិនថាប្រាក់ខែច្រើនប៉ុណ្ណាឬក៏ក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកធម្មតាប្រកាសជាទទួលបានការគោរពណាមួយទោះបីមិនគោរពខ្លាំងមិនមែនយើងជាថ្នាក់លើឬក៏អីក៏ដោយអញ្ចឹងអាការគោរពនឹងឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាងអាប្រាក់ខែនឹងរឿងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមិនសូវជាឲ្យតម្លៃទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចង់នៅទេហើយរឿងប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ញុំអាចគិតបានថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងអត់សុបាយចិត្តដដែលទោះបីប្រាក់ខែច្រើនក៏យើងអត់នៅតែអាចនេះបានអញ្ចឹងហើយតកតងទៅលើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់បើថាយើងសម្រេចចិត្តថាឈប់ហើយអាហ្នឹងយើងអូខេចាស់តោះទៅមួយផនិតវិញមិញអាចថាបងស្ដាប់មិញ stress ហើយបានលុយតិចទៀតអញ្ចឹងអាចថាជារួមឯងអាចមានជាខ្លឹមសារឲ្យទៅកាន់អ្នកជំនាន់ក្រោយតិចទៅហ្នឹងហើយអាចថានឹងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរពីដំបូងឡើយយើងគិតខុសដោយសារតែអត់មានអ្នកតម្រង់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងគិតថារៀនចប់ទៅចាំរកការងារធ្វើហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារបើយើងខ្លាំងបកាយក្នុងសាលាហើយទៅកន្លែងធ្វើការងារប្រកាសជា
ទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងគិតខុសក៏ប៉ិតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងការងារinternship ឬក៏របៀបការងារ part time អីតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើបានឬក៏របៀបទទួលបច្ចេកណាមួយឬក៏អីចឹងណាដើម្បីឲ្យយើងស្រៀនស្គាល់ពីការងារហ្នឹងហើយយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ប៉ិតការងារមួយបើយើងទៅធ្វើដូចផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការងារដែលមិនមែនជានេះតែវាបានជាបទពិសោធន៍បានជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ថាថ្ងៃមុខទោះបីគាត់អត់ធ្វើការងារនឹងជាប់លាប់គាត់ក៏អាចទៅធ្វើអីផ្សេងបានដែរអញ្ចឹងអាការរៀននិងការធ្វើច្រើនហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើដូចខ្ញុំចូលចិត្តការអនុវត្តច្រើនជាងទ្រឹស្ដីព្រោះដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មានភាពស្ដាយក្រោយដែរនៅពេលដែលយើងរៀនចប់5ឆ្នាំយើងចេញទៅធ្វើការបានប្រាក់ខែតិចកន្លែងការងារដែលខ្ញុំធ្វើការដំបូងហ្នឹងរៀងប្រាក់ខែតិចមែនហើយឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែយើងក៏មានចំណេះដែរដោយសារតែធម្មតាកន្លែងការងារខ្លះគេទាមទាររកបទពិសោធន៍បាទហើយគេធម្មតាគេមិនអាចទៅចាយលុយឲ្យយើងទៅលើមនុស្សច្រើនដែលអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ទេគេអាចស្មានដឹងថាយើងប្រកែដល់កម្រិតណាគ្រាន់តែCV មកប្រហែលសន្លឹកហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម្មតាគេទាមទារបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍នេះទៅគេក៏ទុកចិត្តហ៊ានឲ្យប្រាក់ខែតាមតំណែងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតខុសដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអ្នកតម្រង់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងតែងតែគិតបែបហ្នឹងថាហ៊ានចាប់ចំហការងារធ្វើពេលដែលបានការងារហើយគឺវាអត់សមទៅអ្វីដែលយើងចង់បានទេព្រោះទំហំការងារនៅខាងក្រៅការងារជាក់ស្ដែងវាខ្លាំងគុណនឹង5ទៅនឹងអ្វីដែលយើងរៀនព្រោះយើងមិនអាចប្រើតែទ្រឹស្ដីមួយយកមកធ្វើការងារក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនឹងបានទេត្រូវទាមទារមានការអនុវត្តខ្ពស់ជាសារល្អសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតដែលកំពុងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបំពេញបើសិនជាអ្នកមកគាត់បានស្ដាប់ហើយបងគាត់ថាគាត់នៅមានឱកាសដើម្បី explore មានន័យថាបងផ្ដោតជារួមវិញគឺនិតចង់ឲ្យព្យាយាមបង្កើតបទពិសោធន៍ឬក៏ទទួលឱកាសណាមួយដើម្បីយក experience យកជា background ដើម្បីជួយជំរុញពេលដែលយើងចាប់មកយើងអាចបានទទួលឱកាសការងារល្អហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្វីខ្ញុំចង់បន្ថែមហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាជាទំនួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរមុននឹងចូលកន្លែងណាមួយយើងគួរតែសិក្សាឲ្យច្បាស់បាទសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយមើលឲ្យច្បាស់មិនបាច់ចាំទៅលើតាមគេកន្លែងនេះអូប្រាក់ខែច្រើនថ្ងៃលុយកន្លែងអីចឹងយើងនឹងទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងឯងយើងត្រូវគិតដែរថា environment កន្លែងការងារហ្នឹងមិនបែបបត់គេមិនយើង search សួរតាមហ្នឹងទៅហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងចូលកន្លែងហ្នឹងខុសអាហ្នឹងអាចថាមកពីអ្វីដែលយើងដំបូងយើង set up យើងឬក៏target ដែលយើង set ហ្នឹងគឺវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទៅពេលយើងទៅដល់វាអត់ដូចអ្វីដែលយើងបងប្រាថ្នាហ្នឹងទេដូចអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់បាទប៉ុន្តែគិតថាវាក៏ជាបទពិសោធន៍ល្អមួយដែរមែនទេហ្នឹងហើយបើធម្មតាបើយើងមានសមត្ថភាពទោះបីកន្លែងហ្នឹងធ្វើអត់កើតយើងអាចចេញទៅកន្លែងផ្សេងបានវាជាជំរើសយើងមិនហ្នឹងហើយជាជំរើសធម្មតាមនុស្សដែលចេះច្រើនគឺមានជំរើសច្រើនណាតែយើងអត់សូវប្រកែហើយយើងទៅទាមទារប្រាក់ខែច្រើនអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំនេះឯងព្រោះធម្មតាដូចខ្ញុំអានេះខ្ញុំសំដៅទៅលើខ្លួនឯងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍សោះហើយខ្ញុំទៅចូលធ្វើការដំបូងខ្ញុំចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់គឺរៀងពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំតិចហ្នឹងហើយហើយពេលដែលយើងធ្វើការយូរទៅយើងក៏យល់ពីខ្លួនឯងដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាអ្វីដែលយើងគិតពីដំបូងហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវមែនថាវាមិនអាចថាយើងយកតា CV ប្រហែលស្លឹកហ្នឹងទៅឲ្យគេឲ្យគេជឿជាក់នឹងហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ខែយើងខ្ពស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងហេតុអ្វីវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសិក្សាច្រើនណាហើយថ្ងៃក្រោយយើងអាចនឹងត្រូវទៅធ្វើអីទៀតហើយដូចឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំដកចូលមកសំណេរវិញហ្នឹងហើយចូលមកសំណេរវិញគឺខ្ញុំសម្រាប់ពីស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានបញ្ហាច្រើនដែល stress ខ្លាំងដូចធ្វើយើងនេះទៅបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំចង់សម្រាប់តែយើងក៏នៅតែ keepជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែរបាទហ្នឹងហើយតែសារខ្ញុំជួបដៃគូដូចជាគាត់អាចលើកទឹកចិត្តបរៀនយើងច្រើនណែនាំយើងតម្រង់ផ្លូវយើងច្រើនអញ្ចឹងវាជារឿងល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំបើអាចជា message សម្រាប់បងប្អូនគឺគួរតែរកដៃគូណាដែលអាចដែលថាដូចផ្សេងចោះដែលយើងមិនថាមនុស្សជំនាញខ្លួនក៏សំខាន់ដែរហ្នឹងហើយគាត់ support យើងគាត់លើកទឹកចិត្តទោះបីអាហ្នឹងគាត់ដឹងថាដូចខ្ញុំចាប់ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តទេហើយអត់ទាន់បញ្ចេញអាសមត្ថភាពខ្លួនឯងអស់ទេអញ្ចឹងដូចសេងគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពធម្មតាធ្វើការមនុស្សជាមួយមនុស្ស30-40 នាក់มันប្រកាសថាគេចូលចិត្តយើងទាំងអស់ទេទោះបីគេនៅក្រុមការងារយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចែកម្លែកអស់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់ទទួលយកបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយពួកយើងគឺយើងព្យាយាមអាចថា business យើងរងថ្ងៃហ្នឹងមិនដូចមេកូនចៅទេដូច family ច្រើនជាងសម្បីតែហាងសភៅសម្បីខ្ញុំមួយបុគ្គលិកសម្បីខ្ញុំមួយអ្នកសរសេរគឺពួកយើងមានតំណែងល្អមែនតើអានេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមើលសម្លឹងទៅគាត់គឺខ្ញុំ
ចាប់ទុកគាត់ដូចជាគ្រួសារមួយចឹងយើងវា business by family ចឹងទៅ បាទបាទ ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាផ្នត់គំនិតរបស់គាត់តម្លឹងមកយើងវារបៀបមិនទេគាត់អាចគិតយើងថាគាត់តែជាមេដែលទៀមទាចង់បានតែកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ឬក៏មិនយើងអត់ដឹងទេតែសម្រាប់ពួកយើងផ្ដល់ច្រើនមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់លើសពីពាក្យថាបុគ្គលិកគឺមិនថាតំណែងតំណងប្រាក់ខែហើយនឹងដំណើរកំសាន្តផ្សេងគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងសុបាយចិត្តតែធម្មតាអត្តចរិតមនុស្សម្នាក់គំនិតមនុស្សម្នាក់គឺអត់អាចឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកចូលចិត្តយើងតែមួយបាទព្រោះមនុស្សមានគេហៅអត្តចរិតក្នុងការគិតខុសៗគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីជាមួយនឹងអ្នកដែលគេ support យើង support គេនោះទៅហើយអ្នកដែលនេះយើង keep ចោលគិតថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេពេលបានជួបផ្សេងច្រើនព្រោះខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សឯថា introvert គេថាបានសម្បីតែឥឡូវហ្នឹងក៏ពេលខ្លះតែយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងច្រើនដោយសារយើងទិញទៅលក់សភៅអីទៅយើងត្រូវនិយាយមួយភ្ញៀវបើយើងអត់និយាយសោះអង្គុយស្ងៀមអាចថាដែរពេលខ្លះយើងអត់សុបាយចិត្តរឿងអីមួយចឹងយើងអង្គុយស្ងៀមទៅភ្ញៀវគាត់ឆ្ងល់ដែរគាត់ដូចជាអ្នកអានរបស់យើងចឹងគាត់មកសួរយើងថាបងឯងថ្ងៃហ្នឹងមកអត់រីកសោះអីចឹងតែគាត់អត់ដឹងថាមុនតែយើងមកអត់រីកហ្នឹងយើងធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលើកកេះសភៅ20កេះចឹងហត់ទៅបីហត់បណ្ណាក៏ដោយក៏យើងយើងកំពុងតែហត់យើងពេលខ្លះអត់បានញញឹមដាក់គាត់អីចឹងទេហើយយើងក៏អត់បានដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាគេដែរព្រោះថាមិនគាត់ស្គាល់យើងតែពេលខ្លះយើងអត់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងហើយតែ opportunity អីបានជួបផ្សេងដោយសារ head poll អីក៏នឹងយើងដូចឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី1បងខុសគ្នា2ឆ្នាំត្រូវឯងជួបគ្នាដោយសារឱកាសឲ្យគេពេលហ្នឹងនិយាយទៅចេះដោយសារតែមកខ្ញុំស្គាល់បងផានិតដោយសារតែមានបងមានអីគេនិយាយច្រើនដោយសារតែខ្ញុំដូចមុនហ្នឹងគាត់និយាយដែរថាយើងធ្លាប់មានការងារមួយដែលឡាញគ្នាដែរជាការងារដូចជាពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំធ្វើមួយកែតហើយតែងតែលើបងនិយាយថាបងផានិតគាត់ធ្វើមួយកែតបានស្អាតអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនៅឆ្នាំខ្ញុំអាសាជួបបងផានិតខ្ញុំដូចជាមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងថានឹងធ្វើដៃគូ business មួយគ្នាហ្នឹងគឺយើងជួបគ្នា3-4 ដងហើយយើងជួបគ្នានិយាយលេងអីចឹងណាទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីចឹងទៅហើយរហូតដល់ពេលមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងដូចជាសំឡេង release បានសភៅដូចជា3ចំណងជើងពេលហ្នឹងមានកោះទី3ដណ្ដប់រឿងស្នេហារបស់អ្នកម្ដាយមានស្នេហាហើយជាមួយនឹងវិស្មកម្ម7ពេលហ្នឹងខ្ញុំយកសភៅហ្នឹងធ្វើជាកាដូជូនគាត់ហ្នឹងហើយជូនគាត់ហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងក៏ពិភាក្សាចែកគ្នាអញ្ចឹងណាបងបាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជួបគ្នាដោយសារការងារកាត់មកកែតហ្នឹងហើយតែពេលហ្នឹងសេងមកជួយនិតឬក៏មិនអត់ទេនិយាយទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅក្រុមកន្លែងហ្នឹងតែមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់កាត់ផ្សេងខ្ញុំផ្សេងតែគាត់ធ្លាប់លឺពីខ្ញុំដែរទឹកដៃសបងកែអញ្ចឹងទៅធ្វើលឿនធ្វើរៀងគ្រាន់បើអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្លាប់លឺពីគាត់តែគ្រាន់តែយើងអត់ដែរបានជួបគ្នានិយាយគ្នាទៅគ្រាន់តែថាគាត់ប្រាប់ថាមានក្មេងៗថ្មីមកជួយកាត់អីចឹងទៅក្មេងៗហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មិនសូវជាចាស់អារម្មណ៍អីច្រើនដែរព្រោះឯងយើងភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើការងារតែឯងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយកាត់តែឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ជា team អញ្ចឹងទៅក៏ថ្ងៃមួយទៅហើយថាគាត់ add friend មកអញ្ចឹងទៅយើងរបៀបថា friend មួយគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាអីទេគាត់ជា friend Facebook ធម្មតាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាជារួមគឺរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សបងសិស្សប្អូននៅពេលដែលយើងទទួលបានឱកាសការងារមួយអញ្ចឹងបងស្ដាប់មើលទៅរឿងរបស់បណ្ឌិតមិញគឺសាច់រឿងវាមានខ្លឹមសារទី1យើងត្រូវព្យាយាមបង្កើតបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតើយើងនឹងមានឱកាសពីម្នាក់រហូតដល់ច្រើនអ្នកក្រុមការងារសំណេរដល់មក30នាក់អញ្ចឹងរបៀបការងារជាក្រុមមិនទៅអាចច្រើនពិបាកសម្រាប់ធ្វើយើងការងារក្រុមទៅការងារក្រុមវាប្រកាសជាពិបាកហើយអត់មានការងារក្រុមណាស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំដាក់វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសអ្នកទៅសេហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការងារក្រុមវិញ្ញាសាក្រុមក្នុងហ្នឹងដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើការងារក្រុមអត់បានមានតែគាត់អាចធ្វើការងារមួយពួកយើងបានទេព្រោះដោយសារតែពួកយើងធ្វើការងារជាក្រុមព្រោះដោយសារតែការចេញសភៅមួយមិនធម្មតាចេញឲ្យចប់ទេហើយសូម្បីតែពេលដែលចេញផ្សាយសភៅហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ concept មានន័យថាខ្ញុំផ្ដល់សាច់រឿងព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះសាច់រឿងហ្នឹងវាសាច់រឿងរបស់គាត់ល្អហើយប៉ុន្តែគាត់នៅខ្វះចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងយើងលេចធ្លោអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រហែលចំណុចអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវស្ដាប់យោបល់យើងក៏ស្ដាប់យោបល់គាត់យើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រួលការងារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដូចបងផានិតដំបងគាត់ចូលចិត្តធ្វើការម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងជួបគ្នាយើងភាសាគ្នាមកយើងបដូរកំណត់គ្នាយើងបដូរទស្សនៈគ្នាមកក៏យើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយជាការងារក្រុមបើសិនជាយើងអត់មានការគ្រប់ spirit នឹងទេវារៀងពិបាកតិចសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតពីផ្សេងតិចធម្មតាការងារជាក្រុមវាតែងតែមានបញ្ហាទាស់សម្ដីគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាទាស់សម្ដីគ្នាថាយើងអាចគិតមើលហ្នឹងហើយគ
គិតមើលអាការឆ្លុះគ្នារបស់យើងហ្នឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ដល់ការងារមួយហ្នឹងអត់ហើយដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងមួយផ្សេងអាសាឆ្លុះគ្នាដោយសារតែយើងត្រូវរកគោលគំនិតណាមួយដើម្បីសម្រេចថាយើងនឹងបញ្ចេញវាទៅដូចរឿងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរំបានទៅសេចប់មើលខ្ញុំសួរច្រើនខ្ញុំឆ្លុះគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីរកចំណុចណាមួយដែលល្អហើយយើងបញ្ចេញទៅអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លុះហ្នឹងមិនមែនថាចង់ឈ្នះទេតែយើងគ្រាន់តែថាខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ពីអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញទៅប្រាប់គាត់ហើយគាត់បដិសេធឬក៏គាត់យល់ស្របបែបណាគាត់បញ្ចេញមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងបើយើងព្យាយាមអស់ហើយគាត់បញ្ចេញអាកំណត់របស់គាត់វិញថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចេញកំណត់ស្របគាត់បញ្ចេញកំណត់អវិជ្ជមានមកយើងគិតទៅថាវាពិតជាមានចំណុចវិជ្ជមានមែនយើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់មិនមែនជាមនុស្សមួយដែលថាសម្រាប់លើតែកំណត់ខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់សំដីអ្នកដទៃទេហ្នឹងហើយធម្មតាការងារជាក្រុមវាតែងតែមានអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាគិតថាយើងនឹងគិតគ្នាបែបណាដើម្បីសម្រេចសមិទ្ធផលនឹងល្អអញ្ចឹងមិនមែនគិតតែលើតែកំណត់ខ្លួនឯងទេព្រោះបងគិតថារាល់ការប្រកែកគ្នាឬក៏ការប្រកាន់យកកំណត់រៀងខ្លួនដោយសារគាត់គិតថាកំណត់ក៏ល្អអ្នកណាក៏គិតអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យកំណត់ខ្លួនឯងល្អដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវរៀនទទួលបើកចិត្តហើយនឹងវិភាគហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាតើកំណត់មួយណាវានឹងល្អជាងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមយើងអាចបងអាចសម្រួលជាចោះព្រោះបងគិតថាអានឹងសំខាន់ផុតឲ្យតែការងារយ៉ាងល្អជារួមភាពជោគជ័យនឹងវាទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងជាកម្មក្រោយបងសូមអរគុណតាពីរអ្នកដែលបានចូលរួមហើយបងឃើញសង្ឃឹមថាសំណេរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនិយមអានហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាការជជែកសន្ទនាមួយនេះនឹងជួយជាគំនិតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ